ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, падарон ва модарони меҳрубон, ҳамаи шуморо ба барномаи имрӯзии мо хушомадед мегӯям. ман бо шумо ҳастам Салим Султонзода ва барномаи мо 60 дақиқа плюс ки дар як ҳафта як маротиба рӯзи шанбе рӯи эфир мустақиман мебарояд ва дар мавзӯъҳое ки мавзӯи доғ ҳисоб мекунему ва аз тарафи шумо тамошобинон пешниҳодҳо мешавад, дар мавриди ҳамон мавзӯъҳо суҳбатҳо анҷом медиҳем. дар инҷо умедворам ки ҳамагӣ шумо хубу саломат ҳастед. дӯстони азиз, пеш аз оғози барнома ҳамаи шумоёнро даъват мекунам то барои обуна шудан ва бознашр кардани барномаи мо кӯтоҳӣ накунед. шумо метавонед ин канал, яъне канали Паймон Лайфро ҳам дар фейсбук, ҳам дар ютуб, ҳам дар телеграм, инстаграм, тикток, твиттер, дар ҳама ҷо пайдо кунед ва обуна шудан, бознашр кардан, фикру назарҳои худро навиштан. ҳама вақт агар вақте ин корро кардед, яъне гӯё ки шумо моро дастгирӣ кардед, дастгирии шумо айнан ҳамин аст: лайк гузоштан, яъне писанд гузоштану бознашр кардану фикру назарҳои худро гуфтан. ин ҳам як роҳи иртиботи мову шумо аст. дӯстони азиз, лутфан аз ин роҳҳо истифода барем. ҳоло дӯстони азиз, имрӯз мавзӯе ки мо интихоб кардем ва мехоҳем суҳбат кунем болояш, ин яке мавзӯъҳои хос аст, як мавзӯъҳо ҳастаст ки вобаста ба худи ба ҳамин кори сиёсати як давлат, сиёсати як ҳизб, як ҳаракат, як эътилоф вобастагӣ дорад, яъне бо ҳамин бевосита дахл дорад. ин ҳам бошад сиёсати хориҷа аст. ва имрӯз барои ба ин суҳбат мо роҳбари Паймони Миллии Тоҳистон устод Муҳиддин Кабирро даъват кардем то дар бораи он саволҳо ки дар атрофи ин мавзӯъ мо дорем пешкаши эшон гардонем ва аз эшон посухҳоро мо гирем. умедворам устод дар студия ҳастанд. агар ҳозир бошанд ворид кунед. салому алайкум устод, хушомадед ба барномаи имрӯзии мо. салимҷон, дуруд бар шумо ва ба ҳама бинандагони канали шумо. дар хидмат ҳастам, бифармоед. саломат бошед устод. чӣ хеле ки ҳамаи мову тамошобинон аксари мардуми Тоҳистон хуб медонад, худаш ҳамин дипломати хориҷӣ, умуман дипломати яке аз тахассуси шумо ҳастааст ки бевосита дар ҳамин сиёсат, дар дохили ҳамин бо ҳамин дар ҳамин соҳа шинохта шудаед. ҳатто замоне ки дар Тоҷикистон будем, хеле аз мардум мегуфтанд ки бояд ки ҳамин Муҳиддин Кабирӣ вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон ҳам бошад. хеле гапу ҳарфа ҳам буд. ҳоло барои ин мавзӯъ махсус шуморо интихоб кардем, таклиф кардем ва шукри худо ки шумо ҳам рад накардед, қабул кардед. имрӯз мехостам дар бораи ҳамон сиёсатҳое ки имрӯз ҳукумати Тоҷикистон дорад ва дар баробари ҳамин сиёсати доштааш ман мехостам назари шуморо ҳамчун як роҳбари мухолифи ҳукумати имрӯзии Тоҷикистон донам ки яъне дар оянда ба ин ё он масъала муносибати Паймони Миллии Тоҳистон чӣ хел хоҳад шуд, яъне агар худованд насиб гардонда бошад ба ҳукумат ояд, ба ин ё он қазия назараш чӣ хел хоҳад шуд. яъне агар муфассалтар кар гӯям, фарзан як кишвар, ҳоло оғоз мекунем ба ҳамон мавзӯъ, дар мавзӯи Қирғизистонро гирем. назари шумо, ба назари шумо сиёсати имрӯзии Тоҷикистон бо роҳбари Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба Қирғизистон чӣ гуна аст? оё дар ин сиёсат миллат дар умум бохт дорад ё бурд дорад? ва дар яке аз мусоҳибаи ахирони шумо бо Паём ТВ бо бародари мо Шавкатҷон, шумо як нуқтаро инҷо зикр кардед ки дар ҳошияи ҳамин ОДКБ, созмоне ки дар Қазоқистон баргузор гашт, дар он ҷо шумо гуфтед ки ба амнияти Тоҷикистон на Толибон бештар аст ки ҳатто ҳамин Қирғизистоне ки дар як созмон бо ӯ ҳастем, шояд ба амнияташ мисол таҳдидҳо шояд эҳтимол дошта бошад. мехостам ҳаминро камтар муфассалтар фаҳмонда диҳед ки ин гап дар бораи чӣ мерафт. марҳамат устод. саломат бошед Салимҷон. ман қабл аз он ки ба ҳамин саволи шумо дар бораи ин қисмати суҳбати ман дар Паём ТВ дар бораи он гуфтам ки аз ҳукумати имрӯзаи Толибон дида бештар
برخی کشورهای عضو سازمان امنیت دست جمعی با مرزهای ما تهدیدی بیشتر دارن. من به این موضوع حتما برمیگردم، اما یک نکته رو میخواستم درباره سیاست خارجی تاجیکستان در عموم همچون مقدمه بیان کنم، بعد وارد موضوع شدم. در عموم من سیاست خارجی تاجیکستان را جدا از آن که در دکترین سیاست خارجی ما چی نوشته شده است، چون هر یک کشور دکترین سیاست خارجی دارد و تقریبا کشورهای سابق شوروی از یکدیگر اون رو نسخه برداری کردن و از اون جمله تاجیکستان را مگر بگیرید دقیقا همون نکته های اساسیش با شباهت به روسیه، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان به اینا شباهت زیاد دارد. اما جدا از اون که در دکترین سیاست خارجی به طور رسمی چی ثبت شده است، عملا سیاست خارجی تاجیکستان یک چارچوبی ثابت ندارد و معمولا تمام کشورها وقتی که سیاست خارجی خود را طرحریزی میکنند در مبنای منفعت‌های ملی و دولتی اون طرحریزی میشود و یک ثبات، یک ویژگی‌های خاصی خود را دارد. برای مثال سیاست خارجی چین، یکی از همسایه‌های ما، بر مبنای منفعت‌های اقتصادی چین طراحی شده است و میتوان گفت که سیاست خارجی چین اقتصاد محور است. از افریقا شروع کرده تا آسیا تا کشورهای دیگر، حتی با امریکا هم که رقیب اساسی ژئوپلیتیکی در سطح جهان هست، چین در اساس منفعت‌های اقتصادیش سیاست‌های خارجی خود را، مناسبت خود را با امریکا، با اروپا طراحی میکنند. اگرچه در سیاست جهانی در خیلی از مسائل با روسیه هم فکر است و در یک جبهه قرار دارد، اما وقتی که میبیند که به منفعت‌های اقتصادیش میتواند ضربه بزند، شما میبینید که میاد در بعضی حالاتها کاملا طرز رفتار میکند که مناسبتش با آمریکا بد نشوند، تحت تحریم‌های آمریکا قرار نگیرد و میتوان گفت که حتی با تاجیکستان ما هم بیشتر اقتصاد محور مناسبت میکند. قرضهای دراز مدت امتیازناک میدهد تا اینکه آهسته آهسته از طریق این قرضها نفوذ شرکت‌های خود را در تاجیکستان زیاد کند و زیاد کرده ایستاده است و آهسته آهسته نه تنها تاجیکستان بلکه کشورهای منطقه را با روش‌های اقتصادی خیلی هم ملایم میبلعد. یا روسیه را اگر بگیریم، سیاست خارجیش بر مبنای دمیننت بودن در منطقه و در کشورهای سابق شوروی و در کشورهایی که سابقاً به سازشنامه ورشاوسکی دوگوار بنا یافته است و مثلا پیدایش کمترین نفوذ کشورهای رقیب را مثل امریکا، غرب و دیگر رو در اروپای شرقی، در اوکراین، در آسیای مرکزی، در اون جایی که شوروی نفوذ داشت تحمل نمیکند. دنبال منفعت‌های اقتصادیش چندان نیست، بلکه بیشتر دنبال هیمنت یا دمیناسیون سیاسی و نظامی در این منطقه است و این خیلی واضح و روشن است. اما من این دو تا رو مثال آوردم تا اینکه مشخص شود که دکترین سیاست خارجی کشورها در مبنای چی بنا می شود. اما در تاجیکستان ما اصلا سیاست خارجی ما بر مبنای منفعت‌های ملی و دولتی بنا نیافته است، بلکه بر مبنای منفعت یک گروه محدودی که در قدرت قرار دارند و اونم به خاطر حفظ قدرت این سیاست‌های خارجی عملی کرده میشن. اصلا اگر ما سیاست‌های داخلی و خارجی حکومت امروزه تاجیکستان رو اگر در این سالهای اخیر بها بدهیم، میبینیم که هر دو هم تنها برای حفظ قدرت است. دیگر اون چارچوب سیاسی، ایدئولوژی، اخلاقی از روی منفعت‌های دولتی و ملی اینها بنا نیفتند و همین منفعت‌های شخصی، گروهی و هدف فقط برای حفظ قدرت در حاکمیت بودن است که باعث می شود که حکومت تاجیکستان یک سیاست خارجی بدون ثبات و بدون یک استواری و سمت‌های معین را دارد. برای مثال چند سال پیش با چقدر شور و شنگ، با چقدر حرف‌های بلند پروازانه درباره طالبان صحبت می‌کرد و درباره آن که باید که از جبهه مقاومت ملی افغانستان پشتیبانی شود و خیلی وعده‌های کلان هم داد و خیلی ها فریب خوردن، گفتن خب پس در سیاست خارجیش
حکومت تاجیکستان یک دورنمای بسیار واضح روشن در نسبت طالبان و در نسبت جبهه مقاومت ملی افغانستان دارد. اما همگی از بین 2 سال نگذشت، دیده چگونه یک تغییرات جدی با وجود آمد، حتی بدون آنکه طالبان کاری مشخصی انجام داده باشند. این خود حکومت تاجیکستان وقتی درک کرد که اون بلند پروازی ها یک کمی زیاده روی بوده است و این حرفای کلان زدن میتواند دردی سر شود و بالاخره حکومت طالبان هم میتواند در یک عملی به مثل جوابهای دندانشکن بدهد که دیگر امام علی رحمان توانی دفاع از خود را ندارد و آمد با یک چرخش بسیار هم غیر چشم داشت سیاست خارجی خود را در قبال افغانستان تغییر داد. ولی هنوز هم دارد در نشست مثلا اودکب هنوز هم از تهدید افغانستان صحبت میکند. اما برگردیم به اون سوال شما که من در صحبت خود با پیام تیوی گفتم که از حکومت طالبان دیده برای مثال آوردم قرقیزستان رو، اما هدف من تنها قرقیزستان رو اینجا نشان دادن نبود، بلکه مقصد من این که یکی از کشورهای عضو اودکب میتواند به امنیت مرزی تاجیکستان تهدید بیشتر داشته باشد در مقایسه با افغانستان، از آن جمله قرقیزستان. همونطوری که مثلا قرقیزان میتوانند بگویند که تاجیکستان هم به امنیت مرزی آنها تهدید بیشتر دارد از آنی که مثلا افغانستان داشته باشد یا کدام کشور دیگری که عضو اودکب نیست. بنابر همین من در این حرف خود هنوزم هستم و برای این دلیل دارم، هم دلیل های منطقی و هم دلیل هایی که در مبنای واقعیت ها هست. ما تا به حال بین حکومت تاجیکستان، بین ما تاجیکان و حکومت طالبان هیچ درگیری یگان زد و خورد نیست، بلکه حکومت طالبان بارها وعده دادند که از طرف مرزهای افغانستان هیچ تهدید به کشورهای آسیای مرکزی نخواهد شد. اما ما میبینیم که خود کشورهای عضو اودکب بین یکدیگر جنگ دارن، جنگ مثلا چند مراتبه قرقیزستان و تاجیکستان، ارمنستان و آذربایجان، اگرچه آذربایجان عضو این کشور سازمان نیست ولی ارمنستان هست و به مرزهای به امنیت مرزی یا حتی یک پارچگی ارمنستان مثلا آذربایجان تهدید بیشتر دارد، در صورتی که اودکب هیچ به کمک ارمنستان نشتافت، نابسته از اینکه ارمنستان چندین مراتبه از اودکب این درخواست را کرده بود. بنابر همین اشاره من به آن بود که یک مقدار زیاده روی میکنند، مبالغه است در اون که همیشه از تهدیدهای از طرف افغانستان کرده میشود، در صورتی که تهدید واقعی به تمامیت ارضی تاجیکستان و مرزهای تاجیکستان از کشورهای خود عضو اودکب است. خیلی خوب استاد. واقعا اگر این رو نگاه کنیم در حال حاضر تاجیکستان هم با همسایه کشورها مثل ازبکستان و چین دیگر سرحدش معین است، تنها با قرقیزستان مشکلی در سرحد دارد و چخیل که حالا گفته در گذشته ما چند زد و خوردهای خونین هم داشتیم. به نظر شما امروز همین قضیه سرحد چگونه راه حل پیدا کرده است؟ چون که رسانه ها عموما حکومت یگان خیلی معلومات نمیدهد، رسانه ها خاموش هستند، مردم نمیدونند که اون قضیه سرحد چگونه حل شده است، در حالی که خود رسانه های قرقیزی میگویند که خیلی زیاده از 90% اختلاف هایی که در مرز بودن یعنی از نگاه یعنی همون حدود معین کردن حدود حل شده است. نظر شما چی است؟ من هنوز در اول همین بحران گفته بودم که اون دعواهایی که حکومت تاجیکستان دارد این یک دعواهای پاپولیستی هست و حتی دیدید که وقتی که مردم رو بسیج کردن، مردم تهجایی رو و حتی سابق رزمندگان اینات رو هم بسیج کردن بردن به مرزها، اما طرف قرقیزستان بدون کدام یک واهمه تنها با تکیه به نیروهای مسلح خود، با تکیه به آن که از مبلغ‌های بودجه رفتن بیرقتر خریدن، پهپاد خریدن، سلاح خریدن برای ارتش و بدون مسلح کردن کدام اهالی ملکی یا دعوت کدام گروه‌های مثلا نیم جنایی یا سابق رزمندگان،
اینها همچون یک حکومت همچون دولت رفتار کردند و از همه مهمش به مردم خود به شهروندان قرقیزستان پیوسته گزارش دادند که در مسئله مرز با تاجیکستان چیکار کرده ایستادند و مردم قرقیز هم عملهای آنها را جانبداری کرد، چون دیدند که حکومت قرقیزستان خیلی شفاف بر مبنای منفعت‌های دولتی و ملی رفتار کرده ایستاده است. از طرف ما در تاجیکستان کاملا این موضوع تابو است و مسئولین ما پیش از همه کمیته دولتی امنیت ملی با رهبری سیمومین یتیموف هیچ گزارشی به ملت تاجیک نمیدهد، چه رسد به رحمان. در صورتی که ما میبینیم توشیوف پیوسته با روزنامه‌نگاران با جامعه شهروندی صحبت میکند و نه تنها در موضوع مرز، اخیراً یک گزارش داد و دعوا کرد که 125 میلیارد سوم را فقط یک کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان از دست کروپسیونرها و گروه‌های مافیازی اقتصادی به خزینه دولت برگردانده است. اما ما یگان مراتبه آیا نشست مطبوعاتی از طرف سیدمومین یتیم و رمضان رحیمزاده در این موضوع شنیدیم که گزارش داده باشند به ملت تاجیک قضیه مرز با قرقیزستان چگونه حل می شود، اگر ما در جای گذشت کردیم به خاطر چی، در عوض چی، اگر جای مثلا یک مقدار پیشرفت داشتیم در عوضش چی را دادیم و کاملا در یک حالت بی اطلاعاتی مردم تاجیک را قرار دادند و اصلا خودشان را وظیفه دار نمیدانند که به ملتی که آنها را میخراند و میپوشاند و طبقی که اینستیتوسیا باید که در خدمت این ملت باشند و به ملت پیوسته گزارش بدهند، اصلا تا این حد خود را پایین نمیارند که به ملت خودشان گزارش بدهند. بنابر همین شک نیست که در چنین حالت مسئله به نفع قرقیزها حل خواهد شد، زیرا اگر ملت قرقیز کمترین احساس را داشته باشد که این قضیه بر ضرر آنها حل می شود، شما میدونید که در دوام چند 10 سال 12 سال 3 حکومت را با راه انقلاب عوض کردند و این خطر به همه حکومت‌های قرقیزستان همیشه تهدید کرده بود و تهدید خواهد کرد و بنابر همین است که جباروف همیشه گزارش میدهد، پیوسته تلاش میکند رأی مردم را بگیرد، توشیوف و دیگر مسئولین هم. اما حکومت تاجیکستان خیلی در این مسئله راحت است، چون نیاز به رأی مردم ندارد، کافی است که مردم را زندانی کند، بترساند، شانتاژ کند و اونایی که ناراضی هستند یا زندان میروند یا هجرت میکنند و در یک خاموشی آرامش تام هر چیزی که دلشان میخواهد با همسایه کشورها در مسائل های استراتژی ملی حل فصل میکنن بدون آنکه به ملت گزارش بدهند. بنابر همین من فکر نمیکنم که در چنین حالت در نهایت کار این مسئله ها به نفع مردم و ملت ما تمام شود. خب فقط میماند همین که بگیم خوشا به حال ملت و مردم قرقیز که توانستند حکومت خود را گزارشگر در نزد خود قرار بدهند و ما که متاسفانه نتوانستیم این کار را کرده، من منظورم ما ملت هست، از آن جمله نیروهای سیاسی هم در نتیجه یک روند طولانی، در نتیجه این گذشت‌های از حد زیاد کار به این حد رسید که دیگر ملت در نزد یک نفر گزارش دهنده است، ملت خود را در نزد یک نفر متهم می‌داند و یک نفر خود را بالای ملت منت میگذارد و خود را بالاتر از قانون، از منفعت‌های دولت و ملت میداند که متاسفانه در مسائل مرزی هم ما این را مشاهده میکنیم. استاد، بر اساس همین قانون اساسی یعنی حدود تاجیکستان تغییر ناپذیر میگویند، اینا ببینید که متاسفانه ما شاهد آن گشتیم که در نتیجه برد دیپلمات تاجیک یک قسمی حدود تاجیکستان با همسایه کشور چین داده شد. حالا دیگر این حل و فصل سرحد با قرقیزستان برای ملت تاریک است، ناروشن است. فردا وقتی که آشکار شود و ما بینیم که تاجیکستان چند از سرحد خودش را از دست داده است، مثل که در چین، در سرحد با چین چنین قضیه رخ داد و درست است که حکومت امروزه دیگر یگان عمل، یگان دیگر راهی ندارد تا که با همین باخت خودش کار را ادامه دهد. اما سوال اینجا برمیخیزد که اگر فردا
بالفضل همین پیمان ملی تاجیکستان یا با مخالف یا حکومت نو سری کشور بیاید، آیا او امکان دارد که همین سرحدها رو بازنگری کند؟ آیا امکانش هست قانونا ببینید، تجربه جهانی؟ البته در تجربه جهانی این هست که بعد حکومت‌های نو میآیند و سرحدها از نو، نه تنها سرحدها، تمام قراردادهایی که یک حکومت پیشینه با دیگر کشورها یا سازمانها بسته است، فرق نداره، در مسئله مرز هست، اقتصاد هست، تجارت هست، اینها بازبینی میشوند. اما ببینید، ما باید واقع بین باشیم. چین کشوری نیست که دیگر ما بگیم که مثلا در افریقا، در آسیا چنین تجربه بود که بعد از عوض شدن حکومت آمدن و این سازشنامه از نو بازبینی شد، تغییرات وارد کرده شد. چین، واقعیت همین است که چین یک ابرقدرت است و تا این ما باید واقعیت را هم که قبول کنیم که متاسفانه دیگر این سرزمینی تاجیک رفت از دست و چین به هیچ صورت آن را بازپس نخواهد داد و نه تنها پیمان ملی تاجیکستان، هیچ نیروی در این آینده نزدیک و حتی در آینده دور هم من فکر نکنم که دیگر اون قدرت و توان را داشته باشد که این سرزمین رو برگرداند، مگر اینکه یگان تغییرات‌های در خود چین صورت بگیرد و خود چین با اون شرایط در چین تغییر کند و بیاید داوطلبانه باز این سرزمین ها رو به تاجیکستان و صاحبان اصلیش برگرداند. من فکر میکنم که این بر نظر داشت این واقعیت ها ما نباید به ملت تاجیک وعده های بی اساس بدیم که اگر پیمان ملی تاجیکستان به سر قدرت آمد این سازشنامه ها را بیکار میکند و زمین های از دست رفته رو برمیگرداند. ما بله مسئله گذاری خواهیم کرد، بدون شک حتما این مسئله را خواهیم گذاشت، اما این وعده رو به مردم، به ملت نخواهیم داد به هیچ وجه که ما این سرزمین ها رو برمیگردونیم. ما تلاش خود رو خواهیم کرد، اما اون کاری که ما کرده میتونیم علاوه با آن که ما این مسئله رو حتما خواهیم برداشت، کسانی که این جنایت رو صادر کردن و سرزمین ملت رو فروختن، حالا مثلا از فروختن به معنی نیست که حتما در عوض هر یک متر یا کیلومتر فلان مبلغ رو گرفته باشن. فروختن به اون معنی است که هم یک متر رو دادن هم این فروختن وطن است، این خیانت به وطن است و حتی شاید که در عوضش مبلغ‌های هم به جیب خود زده باشن. حالا این مسئله کاملا دیگر است. اما اونی که در عوض منفعت‌های سیاسی یک خانواده و یک شخص زمین ملت رو فروختن دادن، دیگر به این جنایت باید که جواب بگن و حتما جواب خواهند گفت و این وعده ما نیست به ملت، این وظیفه ما است در نزد ملت که بعد از تغییر حاکمیت این جنایتکاران به جوابگری در نزد ملت کشیده شوند. خیلی خوب استاد. آخرین سوال درباره قرقیزستان بعد میگذاریم با چین. حالا از همین آخرین زدوخوردهایی که بین تاجیکستان و قرقیزستان شد، سرحد کلا بسته است و این خواهیم نخواهیم با تجارت مردم، با نیکوحوالی مردم تاثیر منفی خودش را میرساند. به نظر شما همین چیز، یعنی بستن سرحدات از هر دو جانب، این از نگاه سیاسی درست بود و اگر نه وقت حاضر فرصت نرسیده است که همین سرحدها گشاده شود تا مردم بین خودشان معامله کنند؟ ما خواهیم نخواهیم این همسایه ما است و همسایه رو چه میگن انتخاب نمیکنه. ما از گذشته مثال که خودم از شمال تاجیکستان هستم، با همین مردم داد و گریفت داشتیم، با همین مردم تجارت داشتیم، بعضی ما خیش تباری داریم، اما حاضر بین ما بسته است، سرحد محکم است. این معنویاً به ما ضرر رسانده شده است. باور دارم که در دیگر شرق تاجیکستان هم چنین است، در مثال در ناحیه‌های لخش. به نظر شما اول فرصت نرسیده است که حکومت تاجیکستان بیاید دیگر سرحدها رو باز کند تا مردم آزاد گشت و گذار کنند؟ بدون شک این بستن مرزها به ضرر هر دو ملت است، بخصوص منطقه‌های نزدیک سرحدی، و پیمان ملی تاجیکستان هم جانبدار آن است که هر چه زودتر این مرزها باز شود، رفت و آمدهای تجارتی، فرهنگی، شهروندان برای زیارت‌های شخصی خشتبار، دانشجوهای زیادی ما در دانشگاه قرقیزستان می‌خواندند، تاجران ما سفر زیاد داشتند و این باید برقرار شود. اما فراموش نکنید، من یاد ندارم که حالا حکومت تاجیکستان با کدام قرار
марзҳоро баста бошад ва рафтуомади шаҳрвандони қирғизистон ё тоҷикистонро ба қирғизистон манъ карда бошад. ҳадиақал ман ин маълумотро надорам, шояд бошад, аммо тарафи қирғизистон якҷониба бо қарори раҳбарияти ин кишвар, қарори ҳукумат марзҳоро баст, рафтуомади шаҳрвандони тоҷикистонро маҳдуд кард ва барои баъзеҳоро ҳатто мамнуъ кард ва тарафи қирғизистон ин таҳримҳоро ҷорӣ кард. ва бубинед дар сиёсати ҷаҳонӣ тарафи қавитар мамнуъ мекунад, таҳрим мекунад, на ин ки кишвари заифтар. қирғизистон бо ин амали худ нишон дод ки дар муносибати худ бо тоҷикистон дасти худро болотар медонад, худро қавитар меҳисобад. ва агар воқеиятро ҳам нигоҳ кунем, агарчи талх аст, бояд эътироф кунем ки қирғизистон қавитар аст. бале қирғизистон аз мо 3 миллион аҳолияш камтар аст, аммо буҷети давлатияш 1 баробар бештар аст ва ба сари ҳар аҳолӣ 3 маротиба бештар маҷмӯи маҳсулоти дохилии ин кишвар дар муқоиса ба тоҷикистон бештар аст. нерӯҳои низомияш қавитар ҳастанд, аз лиҳози таҷҳизоту силоҳу муҳимот пешрафтатар ҳастанд ва тоҷикистон дорои заифтарин иқтисод дар минтақа, заифтарин артиш дар минтақа, заифтарин ҳукумат дар минтақа, на барқи дуруст аст, на интернети дуруст аст. ҳама инҳо дар маҷмӯъ кишвари моро ба як кишвари заиф ва миллати моро, ҳоло кишвар ку аз ниҳодҳои давлатӣ ҳам иборат аст, аммо миллат ҷудо аз ниҳодҳои давлатӣ, миллати моро ҳам дар баробари ҳамсая кишвар дар ҳолати заъф қарор додааст ва ин аст ки қирғизистон бар алайҳи мо таҳрим ҷорӣ кардааст ва дасти болотар дорад. мо ҳоло агар бигӯем ки ҳукумати тоҷикистон ҳам даъват кунем ки биёяд ин марзҳоро боз кунад, аз дасти ҳукумати тоҷикистон чизе намеяд. мо бояд ин муроҷиатро ба ҳукумати қирғизистон кунем ва аз ҳукумати қирғизистон талаб кунем. иттифоқан ин талабро мо карда будем чанд сол пеш ва ҳоло ҳам метавонем такрор кунем ки аз ин баста будани марзҳо ҳар ду тараф зарар мебинанд, бахусус боз шаҳрвандони тоҷикистон бештар, чун вобастагии мо ба қирғизистон бештар аст. қирғизистон иқтисоди қавитар дорад, роҳҳои тиҷоратӣ бештар дорад, имкониятҳои бештар дорад ва ман ёд надорам ки шаҳрвандони қирғиз омода дар тоҷикистон кор кунанд ба таври ҳоло мегӯянд массовӣ, яъне умумӣ. шояд бошанд чанд нафар ё донишҷӯёни қирғиз биёянд дар тоҷикистон таҳсил кунанд, магар ин ки ягон тоҷик бошад, асолатан тоҷик бошад. аммо садҳо ва шояд ҳазорҳо донишҷӯи тоҷик дар донишгоҳи қирғизистон мехонданд, садҳо тоҷирҳои тоҷикистон дар онҷо тиҷорат доштанд, шаҳрвандони мо дар онҷо кор мекарданд. яъне ин маъниро дорад ки мо аз ин маҳдудиятҳо зарари бештар дида истодем ва ҳоло чаро ин кора ҳукумати қирғизистон кард, чаро эмомалӣ раҳмонро ҷазо доданӣ шуд ва албатта ҷазо дод ва натиҷаашро мебинем. эмомалӣ раҳмон дигар табдил шуд ба, яъне дар бокс вақте мегӯянд ки ҳамон нафари дуюм, нақши дуюмро бозида истодааст ва табиист ки дар ин гуна ҳолат мо маҷбурем ки гузаштаҳои бештар кунем то рӯзе ки вақте ки сарҳад 100% яъне демаркатсия шуд ва қирғизиҳо он чизеро ки мехостанд мегиранд, баъд шояд ки дар бораи боз шудани марзҳо фикр кунанд. ва мутаассифона ҳукумати раҳмон на танҳо миллатро заиф кард, ҳукуматро заиф кард, давлатро заиф кард. ман дар бораи чин ҳатто ҳарф намезанам ки чин як абарқудрат аст. ҳатто дар баробари қирғизистони ҳамсояи мо ки аз тамоми масъалаҳои дигар мисли аҳоливу дигар нишондодҳо аз мо заифтар бояд бошад, аммо эмомалӣ раҳмон коре кард ки ҳатто қирғизистон ҳам аз мо қавитар шуд, ё аниқтараш бигӯем, онҳо аз мо қавитар нашуданд, мо аз онҳо заифтар шудем. яъне эмомалӣ раҳмон моро дар баробари афғонистону қирғизистону ҳама заиф кард ва табиист ки мо дигар дар чунин ҳолат мунтазир мемонем ки кай ҳамсоягон раҳм кунанд ва кай як лутфу марҳамат кунанд ба миллати тоҷик ва хостаашонро бигиранду баъд марзҳоро боз кунанд барои мо. бале, мисли ҳамоне ки замони Ислом Каримов сарҳад ҳама маҳкам буд то омадани президенти нав, дигар гӯё сабр кард мардумам, ҳукумат ҳам ҳама.
یعنی با از روی گفته شما برمیاد که در سیاست با همسایه کشور یعنی با قرغیزستان، یعنی در بازی با قرغیزستان رحمانوف باخت و متاسفانه در برابر رحمانوف ملت هم رحمانوف فقط با قرغیزستان به همه باخت، یعنی حالا درست درباره بله حالا آه. فقط درباره قرغیزستان صحبت کرده بودیم. خب استاد حالا اکنون میگذاریم به چین. در مسئله قرغیزستان دیگر روشن شد. اینا ببینید که تاثیر چین در تاجیکستان رو ما هم خوب میدونیم، حتی میدونیم که چقدر کانها و دیگر در تجارت دمیننت در تاجیکستان چین است، از روسیه و از دیگر کشورها بیشتر دیگر چین است که بازار اقتصادی تاجیکستان رو هم تامین میکند هم اداره هم میکند. حالا اینا ببینید که چند وقت پیشتر خبرهای نشر شدن که در سرحد تاجیکستان با افغانستان چند نفر از شهروندان چینی هم زخمی برداشتن، هم یک نفر اگر خطا نکنم کشته شده است. و عموما درباره این شما چی گفتنی هستید؟ خطا نکنم در کدام برنامه با برنامه در برنامه که در افغانستان نصب میشد با همون در اونجا این نقطه رو گفته بودید. حالا میخواستم با تماشاگران تاجیکستان میگفتید که این در این قضیه چی خودش رخ داده بود و تلف دادن شهروندش رو چین در تاجیکستان چخیل قبول میکند و چخیل واکنش میکند؟ بله، من در این موضوع با یک چند کانال افغانستان و دیگر کانال های خارجی نظری خود را گفتم، معذرت میخوام. و ببینید هنوز هم من برای نظر هستم که جزئیات این حادثه معلوم نیست. حکومت تاجیکستان معلومات را پرره به روزنامه‌نگاران، کارشناسان نمیدهد، به جامعه نمیدهد و بعض مسائل هست که شاید فقط حکومت چین میداند، حکومت تاجیکستان و شاید حکومت افغانستان. زیرا اخیرا معلوماتی که به دست آمد معلوم شد که قاتلان یا کسانی که این عمل را انجام دادند اینا شهروند تاجیکستان اصلا نیستند، نه از طرف افغانستان هجوم شده است، یعنی منظورم شهروندان تاجیکستان، نه از اون طرف مرز هجوم کردن، نه از این طرف. احتمال زیاد است که خود شهروندان افغانستان آمده این عمل را صادر کرده باشند. ببینید اگر که این واقعیت داشته باشد که شهروندان افغانستان آمدن این کار را انجام دادن، این یک باره یک بی‌آبرویی و شرمندگی خیلی بزرگتر است که شهروند یک کشور همسایه در مرزهای تاجیکستان در داخل کشور ما شهروند همسایه دیگر ما را به قتل میرساند. یعنی تاجیکستان تا اون درجه بی‌صاحب است و قدرت و توان خود را از دست داده است که شهروندان دو کشور گوناگون مرز را عبور میکنند و میان در مثلا از شهروندان افغانستان میان در داخل تاجیکستان شهروندان چین را میکشند، لطکوب میکنند، مجروح میکنند و برمیگردند و کسی را هم بازداشت کردن نمیتوانند. خب این بیانگری چی است؟ حالا این ببینید که هیچ مثلا تهدیدی از طرف یگان گروه مسلح سیاسی نیست. این میتواند در مبنای کدام داد و گرفت‌های تجارتی، حالا معلوم نیست که کدام نمود تجارت، قانونی غیر قانونی، احتمال زیاد است که غیر قانونی باشند و میتوانند در مبنای فروش قاچاق مواد مخدر باشد که شهروندان سه کشور در آن دخیل باشند. یعنی اینجا یک مسئله هست، چون ما معلومات دقیق نداریم و نه با عیب ما بلکه با عیب خود حکومت است که معلومات دقیق نمیدهند و ما دیگر فقط میتوانیم تخمین و گمانهای خود را مطرح کنیم که چی میتوانست باشد. و بنابر همین من هنوزم برای این نظرم که ما باید منتظر باشیم تا اینکه جزئیات بیشتر به دست بیاد، تا اینکه بعد بگیم که این کاری دستی کی بود. ولی یک چیز رو میشود الان مشخص گفت با قاطعیت که متاسفانه حکومت امروزه تاجیکستان قدرت و توان نگهداری مرز کشور رو ندارد، نه از طرف قرغیزستان، نه از طرف افغانستان. خب از طرف چین که دیگر 100% به رفتار چین وابسته است. اگر چین کمترین اراده را یا خواهش داشته باشد که دیگر حکومت تاجیکستان اصلا وقتی که در برابر قرغیز و افغانستان نمیتواند مرزش را حمایت کند، پس در برابر ازبکستان و خطای چین چگونه میتواند؟
پس ببینید ما از اراده، خواهش و سیاست‌های همسایه کشورها وابسته هستیم. نه تنها همسایه کشورها بلکه شهروندان کشورهای همسایه. اگر هر یک از این کشورها، هر یک شهروند افغانستان و ازبکستان و قرقیزستان و چین اگر اراده کرد و خواهش پیدا کرد، میاد در تریتوری تاجیکستان جنایت‌های خود را عملی میکند، میکشد، غارت میکند، برمیگردد. این یک واقعیتی است که متاسفانه ما در روبرویش قرار داریم. استاد چند پیشتر در رسانه‌های غربی معلومات نشر شده بود، حتی عکس‌ها هم بودن از زمان از سپوتنیک‌ها، گویا در تاجیکستان بازهای حربی چینی وجود دارند. آیا همین معلومات واقعا دقیق است یا تخمین است همین؟ یعنی واقعا بغیر از بعضی حربی، یعنی پایگاه نظامی روسی، باز در تاجیکستان پایگاه نظامی چینی واقعا هست است؟ هم چین و هم تاجیکستان این را رد کردند که در تاجیکستان هیچ گونه پایگاهی نظامی چین وجود ندارد. اما ما یک چیز را فراموش نکنیم که یک پایگاه نظامی را میتوان یک نام دیگر هم گذاشت. چند سال پیشتر از طرف خود مقامات تاجیکستان یک خبر نشر شده بود و حتی یک رزم‌های، یعنی که هم رزمایش، مشق‌های مشترک چین و تاجیکستان، سربازان چین و تاجیکستان در داخل مرزهای تاجیکستان انجام گرفت و یک، حالا نامش پورا در یادم نمانده است، به فکرم یک ستاد مشترک نظارت از بالای مرز در منطقه بدخشان تاجیکستان تشکیل شد که در آنجا متخصصان، افسران هر دو طرف باید طبق این سازشنامه فعالیت کنند و مرز را مشترکاً نظارت کنند. این خودش میتواند نامش را ستاد مشترک مانیم، اما عملا میتواند یک پایگاه نظامی باشد و وقتی که این ماهواره ها این را نشان دادن و وقتی که مشق‌های مشترک صورت گرفت و وقتی که خود خبر درباره تأسیس یک ستاد مشترک از طرف مقامات تاجیکستان در این باره گفته شد، پس اگر ما تمامی معلومات ها را در پهلوی هم بگذاریم، یک تصویر برای ما حاصل می شود که واقعا چین به این آن شکل در تاجیکستان حضور نظامی دارد. چین تا به امروز در کشورهای دیگر تنها حضور نظامی نیست، ولی یک حضور محافظتی برای تجارت‌های خود دارد. مثلا در چند کشورهای افریقایی، در اون جایی که سرمایه‌گذارهای کلان چینی هست، چین بعضی از مثل چویکا، بعضی شرکت‌های نیم نظامی را به اونجا میفرستد که وظیفه آنها تنها محافظت از همون طرح‌های چینایی هست، سرمایه چینی هست، شرکت و کارخانه‌ای هست که شهروندان چین یا سرمایه‌های چین در اونجا فعالیت میکنند. اما با مسائل مثلا مرز، نظارت نظامی یا جنگ و برخوردها اینا اصلا کار ندارد. اما تاجیکستان یگانه کشوری است که چین بیرون از محافظت طرح‌های اقتصادی باز در مسئله مرز هم یک ستاد مشترک با تاجیکستان زده است و حالا نامش را هر چیزی که می‌خواهیم می‌گذاریم. می‌خواهند یک کس پایگاه نظامی میگد، یک کس ستاد مشترک میگد، اما واقعیت این است که تاجیکستان اولین کشوری هست که چین در آن حضور نظامی دارد. حالا همین کشته شدن یا قضیه کشته شدن، زخمی شدن شهروند چین هم شاید که به یک پرزورتر کردن همین بودن از جهت نظامیش رو قوت کرد به نظرم. من حالا نمیدونم، ببینید ما تاجیکستان عضو اودکب هست و باید یک بار حقوق شناسان، دیپلمات‌های ما یک بار شرح بدهند که آیین‌نامه اودکب آیا چنین امکانیت را میدهد که در حدود یک کشور عضو اودکب حضور نظامی کشورهایی که عضو اودکب نیستند باشد. یعنی این هم یک مسئله حقوقی است، مسئله سیاسی است و تا جای من میدانم این آیین‌نامه اودکب این اجازت رو نمیدهد. همین است که حضور نظامی چین با نام‌های دیگر در تاجیکستان هست تا اینکه حساسیت
کشورهای دیگری عضو ОДکБ رو با وجود نیارد. اما من فکر میکنم که قدرت توانمندی چین تا به حدی هست که حتی اگر چین اراده کند که از حضور نظامیش در تاجیکستان یا دلخواه کشورهای آسیای مرکزی به طور آشکار هم اعلان کند، صحبت کند، هیچ کشور از اون جمله روسیه هم جرأت اعتراض به چین را حداقل در همین شرایط امروزه نخواهند داشت، چون روسیه شدیداً به چین در قضیه‌های بین المللی مثل اوکراین، خاورمیانه، جایهای دیگر نیاز دارد. خیلی خوب، سلامت باشید استاد. حاضر اکنون با اجازه شما از غرب میگذاریم، از شرق میگذاریم به غرب. در غرب ما کشور دوست و برادر ما ازبکستان قرار دارد. در خبرهای آخر معلوم شد که حکومت ازبکستان تصمیم گرفته است که ویزا را برای همسایه کشور، یعنی با کشور ما با تاجیکستان لغو کند، بیکار کند و رفت آمد شهروندانش را با پاسپورت داخلی به راه ماند. و تا امروز یگان مقامدار تاجیک در این باره واکنش هم نکرده، نظر هم نداده است. عموما نظر شما نسبت به سیاست ازبکستان و تاجیکستان چگونه است؟ شما چه خیلی میبینید در آینده؟ گذشته رو که خیلی دیدیم، آینده چه خیلی میشود همین؟ ببینید، من از سیاست‌های امروزه میرزیایوف یک کمتر خوشبین هستم. یعنی من خود را هیچ وقت جانبداری 100% سیاست‌های اون نمیدونم. مثلا من کاملا به همه کشورهای افطاریتری و دیکتاتوری از سیاست‌های آنها خوشم نمیاد، اما باز بین این رهبران افطاریتری باید فرق گذاشت. یکی هست مثلا بعضی دیکتاتورها در تاریخ ملت‌ها بودن که دیکتاتور بودن، اما برای ملت‌های خود کارهای مثبتی را هم انجام دادن و فقط برای خود خانواده خودشون کار نکردن. ولی در تاجیکستان ما متاسفانه از دیگر نوع دیکتاتور داریم که تنها در فکر خودش و خانواده‌اش است. اما میرزیایف، حالا من با دیگر سیاست‌های داخلیش کار ندارم، اما در سیاست‌های منطقوی خیلی یک سیاست‌های منطقی دارد. در مسئله افغانستان هم حتی من فکر میکنم که تا به امروز هیچ کشور دیگر به افغانستان از ازبکستان دیده هیئت والا مقام دیگر نفرستاده است. سروزیر ازبکستان به کابل رفت، عارفوف اگر اشتباه نکنم، و تا نمایندگان مفتیات و وزیرها که دیگر هر دو رفته آمده ایستادند. و نسبت قزاقستان هم سیاست‌های خوب را راه اندازی کرد، نسبت تمام کشورهای آسیای مرکزی، از آن جمله نسبت ما تاجیکان هم. و من ببینید همین سیاست‌های اسلام کریموف و رحمان دو ملت را به مصیبت گرفتار کرد. خب خداوند یکی را گرفت، دیگری باقی مانده است و هنوز هم این مصیبت ملت ما دوام دارد. اما با رفتن یک اسلام کریموف، ملت ازبک یک نفسی تازه کشید در مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حتی در مناسبت با همسایگان. خب دیگر باید منتظر بود که یا خداوند دقیقاً همون لطف و مرحمت خود را که در ازبکستان نسبت ملت ازبک کرد با گرفتن اسلام کریموف در تاجیکستان کند، یا اگر خداوند این را واگذار کرده است به ملت تاجیک، باید ملت تاجیک خودش دست به کار شود و کاری کند که باز تاجیکستان هم مثل ازبکستان یک سیاست‌های منطقی را در منطقه راه اندازی کند. ببینید وقتی ازبکستان می آید و ابتکار عمل نشان میدهد، تشبث را به دست میگیرد و نسبت افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان، همسایگان سیاست‌های دوستانه برادروار را راه اندازی میکند که چرا ملت‌ها به کشورهای یکدیگر با پاسپورت و با ویزا بروند، وقتی که طول تاریخی که این ملت‌ها وجود داشتن از زمان مثلا سامانیان و غزنویان و سلجوقی‌ها و تا منقیطی‌ها و حتی تا شوروی هم، یعنی این ملت‌ها با هم دیگر رفت و آمد آزاد داشتند، مگر اینکه در همین زمان اسلام کریموف و امام رحمان این مصیبت بالای ملت‌ها آمد. حالا که طرف ازبکستان می‌خواهد این مانع‌ها برداشته شود، باز هم همون مانعی که در سر ملت تاجیک است باز هم در این مسئله مانع تراشی میکنند. من راستی منطقی این را نمیفهمم که امام رحمان از چی میترسد که شهروندان تاجیک با پاسپورت‌های داخلی بروند بخارا، سمرقند، تاشکند، شهرسبز، سری آسیا، قوقند
و جایهای تاریخی ملی ما را زیارت کنند، همچون که ازبک‌های همسایه ما بیان به تاجیکستان خویش و تبار خود را زیارت کنند. در تاجیکستان هم ما داریم جایهای تاریخی که به ملت ازبک ربط دارد. ما خیلی از هموطنان ازبک تبار داریم که اینا جزء ملت ما، جزء وطن ما هستند و یعنی تاریخ بودوباشی برخی از آنها شاید به 1000 سال کمتر و بیشتر نزدیکی دارد. بنابر همین منطق را من نمیبینم، ولی این را باید امام علی رحمان به ملت تاجیک البته از روی قاعده باید شرح بدهد، ولی او هیچ وقت قانون قاعده را رعایت نکرده بود که باز بیاد در این مسئله هم از روی قاعده دولتداری رفتار کند و به ملت شرح بدهد که دلیلی لبیک نگفتن به تشبث میرزیایوف و رهبریت ازبکستان برای بدون پاسپورت سفر کردن شهروندان هر دو کشور چرا به این لبیک نمیگوید، من منطقش رو نمیفهمم. اما یک چیز رو میتوانم تخمین کنم که این همون ادامه سیاست های ترس از همه چی هست، ترس از ملت خود، ترس از آزادی ملت، ترس از آزادانه حرکت کردن، آزادانه سفر کردن و ترس از آن که این ارتباط های آزادانه تر دو ملت باعث تقویت ملت، باعث رشد و نمای ملت تاجیک می شود که در نهایت وقتی که ملت قوی می شود دیگر حرف یک دیکتاتور کمتر تاثیر دارد. شاید سبب اصلی در همین باشد. خیلی خوب استاد، حالا کمتر درباره خود ازبکستان اگر ایستاده گذاریم، در به نزدیکی این هم از خبرهای تازه کشور ازبکستان میخواهد قانون را به ترتیب رساند و در آن یک به نام گوییم به اصطلاح رویخط سیاه ترتیب دهد و در آن رویخط سیاه افراد را وارد کند که به استقلالیت این کشور، به تمامی مرزی این کشور یعنی تهدید دارند یا حرفای میگویند که به ضد استقلالیت عمومیت و حدودش هست وارد کنند. حالا البته اینجا این سبب شد که چند از سیاستمداران روسی درباره ازبکستان هر خیلی حرفایی که به بیرون از منطق است گفته شد. حالا اکنون اگر گذاریم به تاجیکان و تاجیکستان، ما بسیار میبینیم در همین شبکه‌های اجتماعی اساسا مردمی که انقدر آگاهی سیاسی ندارن، شاید از همین سبب باشد، خیلی وقت میبرند دعوا میکنند درباره مثال شهرهای مثل سمرقند و بخارا یا دیگر منطقه‌های ازبکستان که دیگر در حدود ازبکستان هستند، دعوا میکنند که آنها مثال زمین‌های تاجیک‌هاند و این خیل و این خیل. نسبت به همین حرفا نظر شما چی است؟ و در دوام همین موضوع گفتنی هستم که ما میخواهیم نمیخواهیم در ازبکستان خیلی تاجیک زبان‌ها تاجیک‌ها هستند، فارسی زبان‌ها، و در تاجیکستان خیلی ازبکان هستند، یعنی همین ازبک زبانان، برادران همشهرهای هموطنان ما که صاحب همین سرزمین هستند، در همینجا تولد شدند، در همینجا به وای رسیدند، پدر و بابا کلانانشان. ما مناسبت های بین مردم و بین امین عموما نفرهایی که حالا دیگر گوییم در شبکه ها هر خیل حرفا میزنند چخیل باید به تنظیم در آورده شد. ما مناسبت رو چخیل داشته باشیم. بعضی حرفای هست است که باید که این حرفا، این البته حرفای افراد علاهیده، این هم یک ورسی هست است، میگویند که ما باید که مثل که در تاجیکستان زبان ازبکی یک مقام داده شود، اینچنین در ازبکستان به زبان تاجیکی، زبان فارسی یک مقام باید خاص داده شود. به همین مسئله ها در عموم نظر شما همچون یک سیاستمدار و همچون یک راهبر ائتلاف سیاسی چی است؟ ببینید سلیم جان، من حالا نمیخوام در موضوع ازبکستان زیاد بیستم و صحبت کنم. در عموم من پیشتر هم گفتم که به من این سیاست های اخیری رهبریت ازبکستان بیشتر خوشم می آید و حالا می توان در عموم گفت که برادران ازبک، همسایگان خوبی ما، دولتشون رو ساختن، به معنای تام این کلمه دولت رو ساختن و در مرحله ملت سازی خیلی خوب پیش رفته ایستادن و خوشا به حالشون. در صورتی که ما تاجیکان
حالا درست که پرچم داریم، نشانهای دولتی رو داریم، پرچم شاید پرچم ما از پرچم ازبکستان هم بالاتر باشد، بلندتر باشد. پرچم داریم، کنستیتوسیا داریم، حتی پرزیدنت داریم، حتی پیشوا داریم که ازبک‌ها پیشوا ندارن. تمام این نشانه‌های رسمی دولتداری را داریم، اما همچون دولت ما هنوز پورا شکل نگرفتیم، فقط با یک سبب. اون گروهی که در سر حاکمیت هستند تفکری دولتی ندارند. من بار دیگر تاکید میکنم تا روزی که گروه حاکم دارای تفکری دولتی نباشد ما دولت ساخته نمیتونیم. یعنی حتما ملت تاجیک نیاز به آن دارد که برای آن که ما دولتداری خود را به مرحله نهایی برسانیم به سر قدرت یک نفرانی بیان که تفکری دولتی دارند، تفکر قبیلوی، پیشوایی، خانوادگی باید نداشته باشند. پس ما در مقایسه با برادران ازبک خود هنوز به مرحله دولت سازی به معنای تامش نرسیدیم. چی رسد به ملت سازی؟ برادران ازبک ما دولت را ساختند، در مرحله ملت سازی قریب به اون مرحله نهایی رسیدند و ما ماندیم در همون حدی آن که هنوز هم دعوای پریمیتیوی داریم که بخارا و سمرقند تاریخاً شهرهای ما هستند. کسی در این شک ندارد. از ما این را با کی میخوایم اثبات کنیم که تاریخاً بخارا و سمرقند و خیلی از جایهای تاریخی دیگر در نه تنها در ازبکستان، در منطقه آسیای مرکزی و ماوراءالنهر، در خراسان خب با تاجیکان ربط داشت، با ما ایرانی اصلها و آریان نژادها ربط داشت. ولی حالا ما این را با کی میخوایم اثبات کنیم وقتی که خودمان کسانی را که برای استقلالیت و آزادی بخارا و سمرقند مبارزه کردند، جهاد کردند، شهید شدند یا هجرت کردند، آنها را قهرمان نمیدونیم. یعنی ما در دوشنبه نشستگی هایی که در سر حاکمیت هستند تا امروز قبول ندارند که کسانی که از استقلالیت بخارا و سمرقند و حصار و بدخشان و کولاب که اون زمان در اکثرا در امارات بخارا بودند، بعضی از منطقه‌های ما در خانگری‌های خیوه و قوقند بودند، اما اکثرا در امارات بخارا. وقتی که ما این مبارزان را که دشمن اونها رو باسمچی میگفت اما ما اینها را مبارز میدانیم، قهرمان میدانیم، وقتی که این را اعتراف نمیکنید، این را قبول ندارید، این دعواهای ساده لحظانه پریمیتیوی عصر گذشته درباره آن که سمرقند و بخارا و اینا با ما ربط داشتند چی معنی دارد دیگر؟ این حرفا اون وقت معنی پیدا میکند که خودت بیای که بله اون کسانی که از بخارا و سمرقند و از کلاب و از حصار تا لحظه آخر حمایت کردند، جان دادند، شهید شدند، هجرت کردند و تا امروز این پرچم را بلند نگه داشتن، فرق ندارد اون حالا ازبک بود، تاجیک بود، لقای بود، مسجاهی بود، حصاری بود، غرمی بود، فرق ندارد. او از وطنش دفاع میکرد، از همون بخارا و سمرقند و حصار و کلاب و از تاشکند و از ترمیز دفاع میکرد که یک وطنی مشترک بود. بعد ما میتونیم بگیم که ما همچون دولت مدار، همچون سیاست مدار، همچون ملت فکر کرده ایستادیم. حالا با این افراد چی میتوان گفت؟ چی حرف میتوان زد که خب ما بیایم در این باره صحبت کنیم و نظر بدهیم به اینا در همون گردش اول ملت سازی و ملت فهمی نیستن، چی رسد به آنی که درباره ساختن یک ملت صحبت کنم. اما ببینید من چرا میگم که این الیت امروزه حاکم در تاجیکستان تفکری نه تنها دولتی ندارد، تفکری ملی، تفکر یک جامعه سازی را ندارد. خدا را شکر که همسایگان ازبک ما تا این حدی حکومتداران ما احمق نیستند. باور کنید اگر تا این درجه پاپولیست و نمیدونم شاوینیست و احمق میبودن باید که اونا میرفتن نام بخارا و سمرقند رو عوض میکردن، نام شهرسبز رو عوض میکردن. چرا؟ برای که نام تاجیکی است. دهنو رو عوض میکردن، سری آسیا رو عوض میکردن. خب چرا این کارها رو نمیکنن؟ چرا نمیگن که اینا شهرهای ازبکستان هست و چرا باید نام تاجیکی داشته باشد؟ این اوراپاتریوت های احمقی من این رو با تمام مسئولیت میگم، این یک احمقی است. اینا آمدن تا تمام دهه و نمیدونم ناحیه و تمام جاهایی که حتی نه اینکه نام‌های اصالتاً ترکی داشتن، نام‌هایی که تاجیکی هستند، نام‌های قدیمی سوغدی، یغنابی،
نمیدونم با گویش های گوناگون آریایی هستند، با جایی که اون رو ریشه‌کاوی کنن که این چی معنی دارد، فقط برای آنکه همین نام معقول نیست، برای کدام یک کودن همه رو تبدیل دادن این نام های تاریخی رو به شعارها: وحدت، استقلال، گلستان، مهرآباد. گویا که اگر اینجا رو مهرآباد نام ماندن همه پر از مهر می شود، اگر گلستان نام ماندن همه جا گلستان و بستان می شود، اگر استقلال نام ماندن گویا که ما به استقلالیت رسیدیم. این سطح تفکر رو بینید. یک وقتا من حتی در وقتی در دوشنبه بودیم، نامی دیودره در اون راهی که می ساختن طرفی بدخشان رفتن از منطقه شوراباد و اون طرف مومین آباد، خب نامی دیودره چیه؟ یعنی زمان این نامی تاریخی است، شاید در اونجا دیو میزیستن یا که مردم چون این باور داشتن و فقط به خاطر آن که نامی دیودره به کسی معقول نبود به فکرم گلدرش نام کردن. یعنی ببینید این معنی را دارد که مثلا در آلمان، شما در فرانسه هم شاید که زندگی میکنید همین باشد، من در مرکز شهر مثلا میبینید در کوچه مرکزی شهر قبرستان میونخن ها است، در یک شهر دیگر میونخنگراب مثلا. یعنی در چرا آلمانی ها نمیان بگن که در مرکز شهر حالا فرانکفورت یا میونخن بیان فقط به خاطر آن که در نام این کوچه یا منطقه کلمه قبر یا قبرستان هست بگیرن عوضش کنن، یا در اونجا کلمه مثلا تویفلبرگ در همینجا کوه شیطان، همون دیودره ما، دیوکوه دیودره. اگر رحمان در آلمان کانسلر می بود یا مثل رحمانوفا، باید این دیودره و کوه دیو و باید این قبرستان میونخن ها و قبرستان همبورگری ها و اینها رو باید همش رو عوض میکرد. همه این رو باید که استقلال ناممون، گلستان ناممون، پارک ناممون، یگان چیز دیگر. من چی رسد به نام های ترکی در همون منطقه، ببینید در منطقه فیض آباد ما تقریبا شاید 1% هم ازبک تبار و ازبک زبان زندگی نمیکرد نیست، اما نام های محل گنبلاغ، سوبلاغ، باشبلاغ، یعنی چندین جایی که چشمه بود، حتی در اطراف دهه ما هم که تقریبا یکی از دیه های تاجیک نامش تاجیکی قسمدره بود که اخیراً من فهمیدم که به خاطر آنکه زادگاهی من است نام همونجا را حتی همون تابلوی قسمدره رو برداشتن و اینا رو همه رو عوض کردن به نام های دیگر، بخبر از آن که همین نام گنبلاغ و سوبلاغ و باشبلاغ اینها تاریخ دارد. تاریخش از کجا است؟ اینجا چراگاه های قبیله های ترک تبار بود که از ناحیه حاضر ناحیه رودکی می آمدن، لقای ها و از خیش و تبارهای ابراهیم بیک لقای می آمدن، در اونجا چاروی خود رو می چراندن، در ایلاق داشتن و از زمستان باز برمیگشتن. حتی ما در همسایه دهه ما دهه لقیان داریم. من میترسم که همون دهه لقیان رو هم نامش رو عوض نکرده باشن. شما تصور کنید که ما چقدر نامهای ترکی را که این جزئی از تاریخ ما هست، همون طوری که در آلمان صدها هزارها نامهای فرانسوی است، در فرانسه صدها نامهای آلمانی است، مثل استراسبورگ. استراسبورگ خودش نام آلمانی است اما در فرانسه هست و بیان اینا رو عوض کنن. این یک احمقی است واقعا. اگر این کار رو، این احمقی رو حکومت ازبکستان کند یا میکرد، من امیدوارم که این رو نکند، ما نمیدونم به خاطر عوض کردن چند دهه ترک که نام ترکی دارن، ما تمام تاریخ تاجیکستان رو که در ازبکستان قرار دارد از دست میدادیم. این نام ها رو عوض میکردن. اما خدا را شکر که در رهبریت ازبکستان افراد منطقی ایستادن، افرادی که تاریخ رو همچون تاریخ قبول دارن و میپذیرن همچون تاریخ، از تاریخ نمیترسن، شیارباز نیستن و خدا کند که همینطور باقی بماند و این تاریخ مشترک ازبک‌ها و تاجیک‌ها و قرغیزها و ترکمن‌ها و قزاق‌ها در آسیای مرکزی همچون تاریخ مشترک حفظ شود. یک قسم تاریخ برادران ترک زبان و ترک نژاد در تاجیکستان است، یک قسم تاریخ ما در اون طرف است، یک قسم تاریخ همه ما در افغانستان است، در ایران است، از اونها در ما هست. اما چیکار کنیم که در تاجیکستان ما یک ایده از این
майдабозҳо ҳастанд, ино ки тафаккури миллӣ надоранд, давлатдорӣ надоранд, тафаккури қабилавӣ аст. фикр мекунад ки агар тамом ин номҳоро аз туркӣ ба тоҷикӣ тағйир дод, ин мешавад дигар хидмат ба миллати тоҷик, хидмат ба таъриху фарҳанги тоҷикон, ки ин воқеан як сӯзондани таърихи мо ҳаст ва ҳеҷ рабте ин амалҳо ба миллати тоҷик надорад. аслан мо бо ин кор гӯё ки нишон дода истодем ки ҳатто аз номҳои туркӣ метарсем. То ин дараҷа мо тарс дорем ки аз як номи туркӣ дар тоҷикистон метарсем. барои ман масалан бигузор аксари деҳаҳои тоҷикистон номи туркӣ дошта бошанд, ҳатман як далиле доштааст, ҳатман як сабабе доштааст. ҳамун тавре ки дар ӯзбекистон, дар туркманистон чорҷӯ хоб туркманҳо биён иваз кунанд, агар карда бошанд хеле кори бад карданд. бар фикрам ё марвро ё чорҷӯро ба номи кадом ина дақиқан як диктатори девонаи дигар мисли эмомалӣ раҳмон, ҳамун бердими хамедов буд ё туркменбошӣ буд, чандин номҳои таърихӣ аз он ҷумла тоҷикиву форсиву эрониро дар туркманистон иваз кард. хоб як туркменбошии дигар дар тоҷикистон. хоб агар мо ин корро дар ҳамаи ҷо кунем, бовар кунед мо ба дасти худамон таърихи миллатҳои моваронар хуросонро, осиёи марказиро бо дасти худамон тавассути анами сиёсатҳои аҳмақона аз байн хоҳем бурд. бале, хеле ҳарфоеш гуфтед ки бояд ки мешунидем, шунида шуд. одам ба тафаккур меравад, ба фикр кардан меравад. хуб устоди азиз, биёед аз Ӯзбекистон камтар гардем ба тарафи Афғонистон. мо як соати суҳбат дорем. бигзор майлаш, агар ба шарте ки аз Афғонистон дигар ба тарафи дигар наравем, ё ин ки хеле шумо маро агар, чун ман тӯлонӣ суҳбат мекунам, дар ҳамун ҷое дидед ки ман тӯлонӣ суҳбат карда истодам, даҳанам гарм шуду рафтам яке ба таърих нигаҳ доред, чунки аз вақти мардумро зиёд нагирем. ҳоло дар Афғонистон ва агар ягон мавзӯи дигар дар минтақа бошад бигзарем, баъд шояд ки боз ҳафтаҳои дигар, вақтҳои дигар ба мавзӯи ҷаҳонӣ мепардозем иншоалло. хуб шудааст устод, воқеан ин ҳарфое ки аз шумо мешунем барои мо, барои наслҳое ки баробари ҳамчун як дарс ҳам ҳаст аста. ман худро ҳамчун тасаввур мекунам ки дар дарс қарор дорам ва муаллимро гӯш дорам. ба ҳамин хотир шумо ҳар чӣ ки мо мегӯед, мо аз ин чи як баҳра мебардорем. ба ҳамин хотир шумо ҳарфои худро ба ҳазир гуфтан гиред. ҳоло ина бинед ба масъалаи Афғонистон. лаба устод чизе гуфтед? бегум саломат бошед, аммо ман ҳам талош мекунам ки ба шумо ҳамчун талабаву шогирд муносибат накунам, балки эҳтироми шунавандаам ки мехоҳад бештар ба саволҳои рӯзаш ҷавоб гирад, ҳамин хел рафтор кунам. аммо дуруст мегӯед Салимҷон, шояд ки мо баъзе суҳбатҳои тахассусии амиқтар дар мавзӯи фарҳангӣ, забон, таърихамон карда бошем, дур аз сиёсат. чаро мо фақат ҳамаро аз равзанаи сиёсат бубинем, балки гоҳо биём ҳамчун як тоҷик, ҳамчун тоҷикистонӣ, ҳамчун як соҳиби ин фарҳангу сарзаминам суҳбат кунем ва иҷозат надиҳем ки таърихи миллати моро ва тақдири миллати моро чанд касе ки имрӯз тасодуфан ба қудрат расидан, ино ҳаллу фаслу кунанд. аммо баргардем ба суолҳои шумо. мехостед дар бораи Афғонистон суҳбат кунем, бифармоед. бале, сиёсати Тоҷикистон нисбат ба Афғонистон хеле ки гуфтем 180 градус тов хӯрд дар ҳамин як соли охир. аввал баъд аз омадани Толибон душанбе ҷабҳаи муқовиматро дар худаш ҷо дод, хеле шиорҳо зад, аз ҳуқуқи башар мегуфт, аз паншер мегуфт, дар баробараш ура патриотҳо буданд, ҳама ҷо ҳайҳуй хеле баланд буд. аммо ҳозир агар гирем кард, дар душанбе барои ҷабҳаи муқовимат майдон танг шуд, берун карда шуд. бо Толибон гуфтушунидҳо хеле сахт рафт истод, аз нигоҳи иқтисодӣ ҳам, сиёсӣ ҳам. аз рӯи хабарҳо дар консулгарии Афғонистон дар Хоруғро ҳам ба дасти сарпараст аз Толибон супориданд. яъне умуман вазъият бо Афғонистон, яъне сиёсати Тоҷикистон бо Афғонистон дигар умуман тағйир хӯрдааст. аммо вақте ки ҳукумат Толибонро гап мезанад, аз Афғонистон танқид мекунад ва дар ин ҷо пои мухолифони сиёсӣ ва паймони миллиро алахусус мекашаду ва ба иловаи ин Ансоруллоҳро низ ҳамроҳ мекунад.
حالا اینو ببینید که گپ بسیار شد در اینجا، سوال با یکدیگرش وابستگی دارد. طالبان، امنیت سرحد، جبهه مقاومت، انصارالله و آخرا به همین موضوع به نزدیک رئیس نماینده شورای امنیت روسیه شویگو نیز به کابل رفت. این را من همیشه در یک سوال جو کردم. مرحمت. خوب کردید که در یک سوال جا کردید، اما ما درباره مرزها و درباره تا کجا تهدید از طرف طالبان افغانستان را الکی گفتیم، به فکرم دیگر بر نگردیم به این موضوع. شاید در یک صحبت‌های دیگر باز مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد. اما آن چیزی که حکومت تاجیکستان یک سیاستی ثابت و پیوسته منطقی ندارد و این رو ما در مثال افغانستان دیده ایستادیم، در این دیگر شکی نیست، من در این باره هم گفتم. و دوم اینکه سیاست خارجی تاجیکستان بخصوص در منطقه 100% از روسیه وابسته است. وقتی که این دعواهای بالا خانه‌دار رحمان یک دو مرتبه پوتین اجازه داد که خب تا یک جای خوب برای که یک آبروی ایمیج سیاسی کسب کنی من اجازت میدیم، اما بعد دید که رحمان کمی زیاده روی کرده ایستاده است و پوتین آشکار میخواهد با طالبان رابطه‌اش را خوب کند، دیگر کشورهای آسیای مرکزی هم رحمان حالا در اینجا میخواد یک سیاست مستقلانه نشان دهد که او را در جای خود نشاندند و گفتن که خب دیگر یعنی از همون خط کشیده ما بیرون صحبت نخواهی کرد و رحمان آیسته آیسته آمد خود را در همون قالب جا کرد. اما در عوضش خب طبیعی است که میگوید که مادامی که با طالبان رابطه را خوب کردن میخواهد، پس بازم کمک کنید که من مرزهای خود را بیشتر حفاظت کرده توانم. اما سوال اینجاست که از کی؟ وقتی که روس‌ها، ازبک‌ها و خود طالبان گفته ایستادند که از طرف طالبان هیچ خطری به شمال ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، کشورهای هممرز چی رسد به چین تهدید نخواهد کرد. پس میماند شهروندان خودی تاجیکستان که در اونجا قرار دارند، حالا بیشتر در اطراف انصارالله صحبت می رود، اما این را هم نباید فراموش کرد که در اونجا باز هستند گروه های دیگری که هیچ ربطی به انصارالله ندارند و روز به روز شماره آنها بیشتر شده ایستاده است. در زمینه بد شدن وضع اقتصادی روسیه، جنگ روسیه با اوکراین، اخراج مهاجرین از اونجا که مردم دیگر جای رفتن ندارند و خیلی ها در داخل وطن مشکلی امنیتی دارند، اینها مجبورند که باز انتخاب کنند یکی از کشورهای منطقه را و بپیوندند به گروه های مسلح اپوزیسیونی، از آن جمله در خاک افغانستان، از آن جمله در حالا وضع سوریه معلوم نیست که به کدام سمت می رود، شاید به اون طرف باز حرکت کنند بروند، مثل که سالهای 2013 و بعد پیدایش داعش خیلی ها هزارها نفر به اون طرف رفتن. و در مجموع ما ببینید ما باید اینها رو در یک به گفت روسا پاکت باید بحث و بررسی کنیم که سیاست در مجموع به کدام سمت رفته ایستاده است. من چند پیش در همین اروپا با بعضی از مسئولین بلندپایه افغانستان که در مخالفت با طالبان قرار دارند ملاقات داشتم. حالا نگویم که از کدام گروه، چون نمیخوام باز مناسبت رحمان رو با آنها بد شود. ملاقات های داشتیم و آنها وقتی که این تحولات اخیر رو در افغانستان و تاجیکستان و وضعیت اپوزیسیون افغانستان و اپوزیسیون تاجیکستان رو بحث و بررسی میکردیم، یک ملاحظه بسیار جالب و عجیب رو به من گفتند. حالا این البته نظری آنها است، من نمیگم که کاملا من به این راضی هستم یا این میتواند واقعیت باشد. اونها یک ناراحتی از ما کردند و بخصوص در این مسئله که چرا یک باره امام علی رحمان سیاست‌هاش 180 درجه تغییر کرد و از اون شعارهای بالاخانه‌دار پایین آمد و دفتر جبهه مقاومت رو محدود کرده ایستاده است، فعالیت‌های آنها را بیشتر زیر کنترل گرفته است و رابطه‌اش با طالبان بهتر و بیشتر شده ایستاده است. این دوستان افغانستانی ما یک دعوای بسیار عجیب به ما کردن، گفتن که این همش عیب شما هست، یعنی از ما ناراحت و ناراضی بودن. گفتن که چجور این عیب ما است، ما چه ربط دارد به ما، مگر این بر نمیگردد به مناسبت‌های شما با رحمان و با باورها یا اعتمادی از حد زیاد شما با امام علی رحمان که ما از اول شما را هشدار میدادیم که
اون کسی که به عهد و پیمان هموطنان خودش به اپوزیسیای تاجیک، به نهضت، به اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک و سازشنامه صلح را پامال کرد. شما خودتان میدانید و حکومت شما استاد ربانی کفیل بود، احمد شاه مسعود شهید کفیل بودند و با میانجیگری شما و زحمت‌های شما این صلح به دست آمد. امروز شما هم گریزه شدید مثل ما، رفتید با رحمان بستید، کاری داخلی شما. اما با ما چه ربط دارد؟ اونا گفتن که چون شما وقتی آخر صحبت را از مبارزه جدی‌تر آغاز کردید و گفتید که با راه‌های دیگر دیپلماتی و رسانه و اینا نمیشود، ملت تاجیک حق دارد مثل همه ملت‌های دیگر از همه نمودهای مبارزه مشروع استفاده برد. این دیگر یک کمی دوشنبه را حکومت رحمان رو به تشویش آورد و بخصوص بعد از آن که طالبان به قدرت رسیدند و بعد از آن که امام علی رحمان در دوشنبه میزبان جبهه مقاومت شد و این صحبت های ما، برنامه های جدید اپوزیسیای تاجیک بخصوص پیمان ملی پیدا شد و امام علی رحمان ترسید که خب اگر همون طوری که امام علی رحمان به اپوزیسیای طالبان در دوشنبه جا داده است، اگر طالبان هم در کابل یا در افغانستان به اپوزیسیای تاجیک جا بدهند، یک عملی به مثل کنند و این هم در پرتو آن که اپوزیسیای تاجیک دیگر جدی‌تر رفتار کرده ایستاده است، پس برای امام علی رحمان وضعیت خیلی تنگ خواهد شد و با تحلیل این دوستان افغانستانی ما گویا همین چیز سبب شد و امام علی رحمان ترسید از آن که این یک همکاری خوب بین حکومت نوی افغانستان و اپوزیسیای تاجیک صورت میگیرد و همون کاری را که امام علی رحمان در دوشنبه میکند در پشتیبانی از اپوزیسیای افغانستان، همون کار را حکومت طالبان عملی به مثل در کابل انجام خواهد داد و این خیلی این رو ترساند رحمان را و آمد هم وارد گفتگو با طالبان شد، رفت آمد وزیرها شد و جبهه مقاومت را محدود کردند و گفتند که هیچ عملیات ضد طالبان از خاک تاجیکستان انجام نخواهد کرد، همون طوری که طالبان وعده دادند که از خاک افغانستان هیچ یک اپوزیسیای تاجیک امکاناتی عمل نسبت اون طرف مرز نخواهد داشت. پس از روی تحلیل این دوستان افغانستان مشکلی در رحمان نیست، مشکلی در شکستن عهد و پیمان رحمان نیست و اونا مشکلی رو در ما دیدن که ما سبب شدیم که این برنامه های ما سبب شده است که کار به این حد تغییر کند. البته من شخصا به این چیز پوره باور ندارم. قسما بله، خب ما نمیتوانیم فقط به خاطر آن که چند نفر اپوزیسیای افغانستان در دوشنبه راحت بشیند و سیاست خود را دوام بدهد ما یک عمر در خارج باشیم و هیچ دست به هیچ عمل نزنیم. دل خاکشور منطقه اگر با ما آماده همکاری باشد، من وظیفه خود میدانم که همکاری را آغاز کنیم در چارچوب هدفهای مشترک برای رسیدن به هدفهای خود و همین کار اگر وقتی که اپوزیسیای افغانستان این حق را داشته است، چرا اپوزیسیای تاجیکستان نداشته باشد؟ اگر همون حق را رحمان دارد که میتواند به اپوزیسیای افغانستان جای بدهد، چرا حکومت افغانستان این حق را نداشته باشد؟ در تمام دنیا همه از روی منفعت‌های خودش کار میکند، چه اون منفعت‌های اپوزیسیا باشد یا منفعت یک حکومت. من فکر میکنم که این صحبت‌های جدی و این احمقی خود حکومت رحمان و به این نوبت نگرفتن واقعیت‌های منطقه و جهان باعث شد که این تغییرات ها به وجود آمد و او را در جای خودشان نشاندند، هم پوتین و هم طالبان و هم اون به خود آمدن یک مقدار. اونا فکر کرد که امام علی رحمان که اگر من ضد طالبان شعار بلند کردم و صدا دادم، دیگر قهرمان در امریکا و غرب و فرانسه و آلمان میشوند، چون اینا همه ضد طالبانند. فکر نکرد که آخه اینا بله ضد طالبان هم باشند، منفعت‌های خود را دارند. هیچ کس دیگر نمیخواد در افغانستان از نو جنگ کند و سربازانش کشته شود و این قدرت را هم دیگر ندارند، این خواهش را هم ندارند. پس امام علی رحمان درک کرد، فهمید که چی حساب کتاب اشتباهی کرده بوده است و من به این دوستان افغانستان هم گفتم که اگر قسما حرف شما هم درست باشد، بله ما این برنامه ها را داریم و حتما خواهیم داشت، آرام نخواهیم نشست و در چارچوب این امکانات ها رفتار خواهیم کرد. اما این معنی ندارد که اگر ما یک
نیت کردیم حالا تمام شرایط و وضعیت به سمت میچرخد که گویا اون برنامه‌های ما عملی شوند. این بالاخره ما هم تا اون درجه مثل رحمان دور از واقعیت نیستیم که یک شعارها پرتاییم بعد واقعیت ها رو به نظر نگیریم. ما واقعیت ها رو به نظر میگیریم. ما میدونیم که حکومت افغانستان، طالبان هم چندان آماده همکاری با یگان اپوزیسیا در دنیا نیستند. حتی همون انصارالله، حتی همون کسانی هم که در وقتش برای به قدرت رسیدن طالبان کمک کرده بودند، امروز با اونها هم چندان آزادی عمل داده نمی شود. چه رسد به ما که اصلا ما هیچ همکاری با طالبان در وقت مبارزه اونها نداشته. فقط همین که چند احمقی را حکومت امامزاده رحمان نسبت طالبان میکند، ما به همین امیدوار باشیم که اکنون حاضر طالبان میاند و به اپوزیسیای تاجیک هم کمک میکنند. نه، اصلا چنین نباید که خیال خام داشت، یک فانتزیای دور از واقعیت داشت. هم طالب، هم حکومت رحمان، هم ایران، هم ترکیه، هم روسیه، هم غرب دنبال منفعت‌های خودشان هستند. در اون جای دیدن که منفعت‌های خودشون با منفعت‌های ما در یک مرحله کوتاه هم باشد به هم راست میآیند، همکاری خواهند کرد. ما هم باید همچون ملت تاجیک دنبال منفعت‌های خود باشیم، دنبال هدف‌های ملی خودمون باشیم، نه همکاری با دیگران رو رد کنیم. اما این به معنای نیست که با دیگران همکاری میکنیم گفته منفعت‌های ملت و دولت و مبارزه خودمون رو تابع منفعت‌های کدام یک کشوری همسایه دیگر کرده باشیم. خیلی خوب، سلامت باشید استاد. برنامه ما هم از 60 دقیقه گذشت. به هر حال سال کمتر دورتر میریم از تاجیکستان، اما این مهم است استاد، علاوه همین شب و روز ایرا بینید که ما در گذشته همین حالا هم میبینیم که در تاجیکان در جنگ هایی که در دور هستند اشتراک دارند. در جنگ اوکراین و روسیه تاجیکا هم از جانب اوکراین می جنگند، هم از جانب روسیه. و در گذشته ما میدیدیم که در سوریه و عراق هم بودند و همین شب و روز در سوریه باز همین خیلی یک زد و خوردها با وجود آمده است و حالا برملا در همین رسانه ها در شبکه‌های اجتماعی معلوم است که تاجیکان نیز آنجا حضور دارند و از هر روزه خبر یعنی نشر میکنند. و عموما نظر شما به همین تحولات یعنی اشتراک تاجیکان در جنگ‌های خارجی در خارج چی است و در سوریه چی میگذرد از نظر شما؟ آیا آنها واقعا اپوزیسیان یا نمیدونم؟ میخواستم در این باره نظر شما رو فهمم. ببینید، در عموم نظر من درباره اشتراک تاجیکان در جنگ‌ها، در هیئت گروه‌های نظامی، در هیئت ارتش‌های کشورهای خارجی حتی رسمی هم باشد، من مخالف هستم. این یک پدیده در عموم پدیده مثبت نیست و من خیلی دلم میخواهند که تاجیکان فقط به ارتش تاجیکستان خدمت کنند، در داخل کشور باشند. اما واقعیت ها یک چیزی دیگر است که دیگر به خواهش من و شما ربط ندارد. واقعیت این است که یک قسمت از تاجیکان ما در هیئت ارتش روسیه، واگنر و گروه‌های مزدور دیگر علیه یک کشور مستقل اوکراین می جنگند، کشوری که نسبتش تجاوز شده است، یک کشور بیگانه دیگر تجاوز کرده است. ولی متاسفانه هموطنان ما در هیئت ارتش روسیه علیه یک کشور مستقل جنگیده ایستادند که اوکراین برای وطن و استقلال آزادی خودش می جنگد. و همچنین در طرف اوکراین هم تاجیکان هستند، می جنگند. اونایی که شهروند اوکراین هستند، اونایی که شهروند روسیه هستند، فقط شهروند روسیه، یعنی شهروند تاجیکستان نیستند، پس اونها شهروند روسیه و اوکراین هستند و ما درباره اونها چیزی گفته نمیتوانیم. اونها دیگر از وطن دومی خودشون حمایت میکنن و حق آنها است، وظیفه آنها است. اما اونایی که دو شهروندی دارن باید در اینجا ببینن که اشتراکشون در این جنگ برای مثال از طرف روسیه ضد اوکراین تا کجا به منفعت‌های وطن دیگرشون تاجیکستان هست. اگر در هیئت مثلا دو شهروندی دارد تاجیکستان و اوکراین، از طرف اوکراین می جنگد، حداقل یک دلیل هست که وطن دومش نسبتش تجاوز شده است، استقلالیتش زیر سوال رفته ایستاده است. روسیه به اوکراین هجوم کرد، 4 ولایت روسیه را گرفت، کریم را گرفت، نه اینکه اوکراین هجوم کرده باشد.
این افسانه‌ای که ناتو می اومد و مثلا غرب می اومد و اینا رو کنار بگذارید. شوروی هم در وقتش به افغانستان هجوم کرد زیر شعار همین که امریکا اگر ما یک روز دیر میکردیم امریکا می اومد. امریکا هم با مثلا هجوم کرد به عراق و به سوریه و لیبیا و به جایهای دیگر زیر شعاری که اگر ما هجوم نمیکردیم اینا بمبای شیمیایی و اتمی اینا میساختن. این افسانه رو کنار گذاشتن در کار. تجاوزگر است. چه شوروی به افغانستان تجاوز کرده باشد، چه امریکا به عراق تجاوز کرده باشد، چه روسیه به اوکراین تجاوز کرده باشد. یگان شعار در اینجا دلیل شده نمیتواند. اما اون شهروندی تاجیک که شهروندی اوکراین هم دارد، حتی شهروندی ندارد اما در اونجا زندگی میکرد یا حتی زندگی نمیکرد و میخواهد به یک ملت سربلند و استقلالخواه اوکراین در مقابل یک تجاوزگر کمک کند. من در اینجا حرفی ندارم، حتی پشتیبانی هم میکنم. اما در بیاید یک نفری که شهروندی روسیه نیست یا هم شهروندی تاجیکستان هم روسیه هست میاد در پهلوی یک تجاوزگر قرار بگیرد علیه یک کشور مستقل، این واقعا جای شرم و جای خجالت است. اما اون شهروندان تاجیکی در برای مثال در سوریه می جنگند، خدا را شکر حالا داعش سرکوب شد. حداقل در سوریه در عراق داعش سرکوب شد، ولی پرهاش در منطقه ما مونده است، با خصوص بخش داعش خراسان در افغانستان در جاهای دیگر. اما در سوریه دیگر یک سازمان با نام داعش وجود ندارد. اگر می بود مثل پیشینه و تاجیکان با اونجا می رفتن، در گذشته من بارها گفته بودم که رفتن به هیئت داعش از طرف تاجیکان هم خلاف ارزش‌های اسلامی هست، هم خلاف ارزش‌های ملی و انسانی هست. اما حاضر بسیاری از شهروندان تاجیکستان باید اعتراف کنیم که دیگر جای برای رفتن ندارند. وطن بروند در دست اون ظالمان کشور خودمون میافتند، در روسیه باقی بمانند همون طور، در یگان کشور دیگر آنها را قبول نمیکنند و حالا آنها دنبال یک جای هستند که حداقل یک جای امن برای زندگی باشد و باز در پهلوی آن بتوانند یک کاری نیکی را انجام بدهند، کاری فرهنگی، کاری نمیدونم درس بخوانند، چه درس اسلامی باشد چه درس تکنیکی باشد، یک کسب بیاموزند، یا اینکه برای یگان ملت مظلوم کمک کنند برای رسیدن به استقلالت آزادی. این ملت مظلوم میتواند اوکراین باشد، این ملت مظلوم میتواند ملت مظلوم سوریه باشد که واقعا در برای آزادی و استقلالت خودش برای رهایی از یک دیکتاتور مبارزه بردند، شهید دادند و چقدر عذاب کشیدند و امروز مبارزه خودشون رو دوام داده ایستادند. و اگر به این ملت‌های مظلوم دیگر راه نیست میخواهند کمک کنند، من 100% در پهلوی آنها خواهم بود و از این حرکت آنها پشتیبانی میکنم، به یک شرط، به شرط آنکه به هیئت گروه‌های واقعا هم تروریستی که هیچ ربطی به اسلام ندارند به آنها شامل نشوند مثل داعش، اما یک گروه مبارز، یک گروه سیاسی اسلامی یا گروه سیاسی مبارز دموکراتی ملی که مثلا روسیه اونها رو تروریست میگه، حکومت تاجیکستان تروریست میگه، حکومت بشار اسد اونها رو تروریست میگه، این معنی ندارد که تروریست است. مثلا همین حکومت ها ما رو هم تروریست میگن، خب بعد چی؟ همین حکومت ها نوالنی رو هم تروریست میگفتن، حتی هم پیرزن و پیرمردهای مبارز رو هم اینا تروریست مینامند، اما معنی ندارد که اینا تروریست هستند. اینها گروه های مبارز آزادی خواه هستند که باید پیش از همه در وطن خود مبارزه برند، مبارزه سیاسی نظامی، اما چون شرایط ندارند، چون امکانیت نیست، اینها تقدیر اینها رو پرتافته است به این یانگوشه دنیا، یکی رو به اوکراین، یکی رو به سوریه، یکی رو به عراق، یکی رو به افغانستان. اینها میخواهند به وطن برگردند، در وطن خود زندگی کنند، اما فعلا شرایط همین گونه است که میخواهند هم زندگی کنند در اونجا، درس بیاموزند، کار کنند و یا با تقاضای زمان باید به اون ملت‌های مظلوم هم مسئولیت ایمانی میدونن، مسئولیت انسانی میدونن که کمک کنن تا اینکه اون ملت‌ها که به پیروزی رسیدن شاید یک کمک برای رسیدن به پیروزی ملت‌های ما هم شود. من این رو هم بگم دوستان عزیز، در کجای یک دیکتاتور شکست بخورد من خرسند میشم. فرق ندارد اون دیکتاتور در مثلا روسیه هست، اون در سوریه هست، در تاجیکستان هست، در کجای هست،
اگر یک ملت مظلوم، یک ملت مبارز پیروز شود، من خرسند میشم. اگر یک دیکتاتور ضعیف شود، من خرسند میشم. چرا؟ برای ضعیف شدن یک دیکتاتور، مثلا روسیه گرفتار جنگ با اوکراین خودش رو کرد، دیگر حضورش در سوریه ضعیف شد و دیگر امکانیت همزمان هم در اوکراین جنگ کردن و هم در سوریه جنگ کردن رو از دست داد و همین یکی از عامل‌های شکست بشار اسد در حلب و پیروزی مبارزان سوریه و مبارزان تمام جهان که در اونجا حضور دارند عامل پیروزی آنها شد و من فکر نکنم که از روسیه توانی اون رو داشته باشد که بتواند یک کمک لازمی رو به حکومت بشار اسد کرده باشد. خب وقتی که روسیه ضعیف می شود، بشار اسد ضعیف می شود، دیگر دیکتاتورها در سطح جهانی ضعیف می شوند، شما مطمئن باشد که از این کار امام علی رحمان و دیگر دیکتاتورهای ما ناراحت خواهند شد، اونا ضعیف می شوند. همونطوری که ببینید یک گروه مبارز در یک گوشه دنیا، چه این اوکراین هست، چه در افغانستان هست، چه در سوریه هست، در یک گوشه دنیا، حتی در نمیدونم امریکای لاتینی هم باشد، در افریقا هم باشد، اگر پیروز شود، سربلند شود، دیگر ملت ها چقدر روحیه میگیرند، چقدر موتیواسیون به وجود می آید برای مبارزه. وقتی که در منطقه ما یک انقلاب می شود، در گرجستان، در قرقیزستان، در ارمنستان انقلاب می شد، ما چقدر نیروهای ملی تاجیکان چقدر روحیه می گرفتن. همه ما اپوزیسیون تاجیک، پیمان، گروه 24، تمام گروه های مبارز، وقتی که بهار عربی شد در مصر، در تونس، در سوریه، در تمام دنیا چقدر اپوزیسیون، تمام ملت ها در دنیا روحیه گرفتن. اما وقتی که این بهار عربی شکست خورد، وقتی که انقلاب ها یکی پس دیگر شکست میخورند، وقتی که کشورهای دموکراتیک شکست میخورند، در عوض آن مثلا خودکامه ها سر قدرت می آیند، خواهیم نخواهیم دوستان عزیز این به ما تاثیر میرساند، تاثیر روانی میرساند، تاثیر اون موتیواسیون رو از بین میبرد، کمتر میکند. بنابراین همین آنچه که الان در سوریه رخ داده است و من میدونم که خیلی از کسانی که با تقاضای زمان یا با نظرداشت منافعی مثلا گروهی، حالا به هر دلیل دیگر امروز در پهلوی دیکتاتورها قرار گرفتن و برای این دلیل میتراشند برای خود، مثلا میان جنگ فلسطین و غزه را مثال میارن، اسرائیل را مثال میارن، یک مسئله های پیچیده جهانی و گلوبالی را میخواهند دلیل نشان بدن. دوستان عزیز، وقتی این گونه به هم پیچاندن قضیه ها، وقتی آن که گذشته است دیگر این زمان، شما مثلا من 100% در قضیه اسرائیل و فلسطین تمامی مبارزان با فلسطین با غزه هستند، اصلا در این شک نکنید. اما این هیچ ربطی به بشار اسد ندارد، این هیچ ربطی به قضیه اوکراین و روسیه ندارد، این هیچ ربطی به بحث ما با امام علی رحمان ندارد. اینا رو هر کدامش رو در جای خود، این هر پرونده رو در جای خود باید بحث بررسی کرد و نباید اجازه داد که بعضی ها بیان اینا رو همه رو با هم قاطی کنن در یک سبد و بیان مثلا بعد فقط برای آن که مثلا در یک جای، ولی واقعا بشار اسد در یک جای با اسرائیل دشمنی دارد، من در این شک ندارم. اما این برای من دلیل شده نمیتواند که بشار اسد در یک پروژه بر ضد اسرائیل بودن یا حتی از حماس و از فلسطین کمک کردنش من بیایم جنایت هایی که بر ضد ملت خودش صادر کرده است و اون مبارزه ملت سوریه را برای آزادیش رو من کنار بگذارم و این را نادیده بگیرم. نه، اون مسئولیت را که در برابر مردم فلسطین بشار اسد انجام داد خوشا به حالش، این را تعریف میکنم. اما من باوری دارم که اگر مردم سوریه پیروز شود، این نیروهای مبارز در سوریه پیروز شوند، کمک آنها به فلسطین و به غزه دهچند خواهد شد، حداقل از بشار اسد کمتر نخواهد بود. همونطوری که در سراسر دنیا اگر دیگر نیروهای مبارز مسلمان پیروز شوند. اما من میدونم که در اوکراین مثلا اگر روسیه شکست بخورد و زلنسکی پیروز شود، 100% در پهلوی اسرائیل قرار خواهد گرفت. من این رو 100% میدونم. اما این معنی نیست که فقط برای آن که مثلا پیروزی زلنسکی در این جنگ علیه روسیه به نفع اسرائیل می شود، من مسئله های دیگر رو کنار بگذارم
مثلا مسئله تاجیکستان رو کنار بگذارم، چون من میدونم که پیروزی ما در تاجیکستان و پیروزی تمام ملت‌های مظلوم به شکست روسیه در مقابل اوکراین ربط دارد. من منفیت خودم رو، منفیت ملت و دولتم رو، منفیت مسلمان‌های تاجیکستان رو به هیچ وجه بالاتر از مسلمان‌های خاورمیانه نخواهم گذاشت. من این رو آشکار میگم. اگر بینم که منفیت ما در آن است که در اینجا مثلا قضیه اوکراین و روسیه به این شکل حل شود، 100% من با این قضیه خواهم بود. اگر من بینم که در سوریه شکست یک دیکتاتور به نفع ما هست، من 100% جانبدار شکست این دیکتاتور خواهم بود، اگرچه میدونم که همین دیکتاتور در بعضی مسائل ها مثلا به فلسطین کمک کرده است. خب کمک کرده است، خوشو به حالش. حالا منفیت های سیاسی همین رو تقاضا میکرد یا وجداناً ایماناً این کار رو میکرد، جای خودش، این هیچ ربطی با ما ندارد. و من در جایی که مثلا فقط به خاطر آن که اسرائیل از اوکراین پشتیبانی میکند، اوکراین که منم پشتیبانش هستم، من هیچ وقت جنایت های نتانیاهو و حکومت اسرائیل را در برابر مردم فلسطین و غزه و خاورمیانه من نادیده نخواهم گرفت. یعنی فقط به خاطر آن که مثلا اسرائیل پشتیبانی اوکراین است، من بیام پشتیبانی از سیاست های یا جنایت های نتانیاهو که حتی دادگاه بین المللی او را جنایتکار خوانده است، من بیام پشتیبانی کنم؟ به هیچ وجه. بنابراین دوستان عزیز، به خصوص بینندگان کانال پیمان لایف و کسانی که در پیمان ملی تاجیکستان ما را میبینند میشنوند، ما دیگر گمراه نشویم، فریب این گونه شعارها را در سطح جهانی دیگر نخوریم و این دروغ است که جهان در دو قطب تقسیم شده است و شمال و جنوب، غرب و شرق. نه، هر یک کشور در همین غرب هم دنبال منفیت‌های خودش است. امریکا هم، کشورهای امریکای لاتین هم، کشورهای اروپایی هم، روسیه هم، ترکیه هم، ایران هم، افغانستان هم، اسرائیل هم، کشورهای افریقایی هم، همه دنبال منفیت‌های خودش است. همه حزب و حرکت‌ها، اسلامی هم غیر اسلامی هم، دنبال منفیت‌های خودشون است. ما تا اگر منفیت‌های خودمون رو، منفیت‌های ملیمون رو، دولتیمون رو و منفیت‌های اپوزیسیون تاجیک رو که اکثریتش از مسلمان‌ها و گروه‌های اسلامی عبارتند، اگر بالاتر از منفیت‌های امریکا و اسرائیل و اوکراین و روسیه و ترکیه و ایران و افغانستان و نمیدونم حزب و حرکت‌های دیگر، حتی حزب الله و حماس و بسیار از حزب و حرکت‌های مظلوم دیگر نمانیم، به هیچ وجه به پیروزی نخواهیم رسید. همون طوری که اونها فقط در حق ما دعا میکنن، همین دیگر ملت‌ها و گروه‌های مظلوم هم در حق ما دعا میکنن، گاه گاه در نمازهایشان، در کدام اینترویو، در مسائل در حقیقت واقعا در فکر ما هستند. ما هم وظیفه خودمون میدونیم که با اون مقداری که از دستمون میآید، با سخن، با زبان، با قلم، اگر نتوانستیم، همون حدیث شریف است که یعنی ضعیفترین ایمان هم است که با قلب اون رو باید محکوم کرد یا در حقش دعا کرد، اون کار رو میکنیم. اما منفیت‌های ملت و کشور و مبارزه خودمون باید در جای اول باشد و اگر کسی با این سیاست موافق است، پس همراه ما با سیاست‌های ما موافق است. اگر کسی میگه که نه، ما در این مسئله نظری دیگر داریم، شما در پیمان ملی اشتباه میکنید، ما میگیم که با کمال احترام به نظر شما میتوانید سیاست‌های خود را دنباله‌گیری کنید، اما این دیگر هیچ ربطی به پیمان ملی، به نهضت اسلامی تاجیکستان ندارد. زنده و سلامت باشید استاد. استاد عزیز، خیلی سوال‌ها بسیار است، شما را هم دیگر در وقتتون بسیار نمیگیرم. قریب 1.5 ساعت شد، 1.5 ساعت زیادتر شد برنامه ما. سوال‌های باقی را با برنامه دیگر با میگذاریم. با اجازهتان برای امروزه صحبتتون که خیلی جالب بود و خیلی با روشنی ها آورد به بعضی قضیه ها، از شما منتظر میگیرم، هم از نام خودم و هم از نام تماشابینان، و امیدوارم که این خیلی صحبت ها، این خیلی بحث های آشکار و به سنزور گریم با در دیگر برنامه نیز دوام میدیم. باقی خداوند نگهبانتان باشد استاد. هزار رحمت. سلیم جان، واقعا منم طرفدار اون هستم که ما بیشتر در این موضوعهای
بسیار مهم ملی و اسلامی و دولتی ما صحبت کنیم درباره منطقه، درباره آنکه در دنیا چی میگذرد. من میدونم خیلی از موضوعهای دیگری مهم است که شاید بینندگان شما، شاید اعضایان پیمان ملی نهضت اسلامی تاجیکستان اینا منتظر هستن که ما در این باره نظر خودمون رو بگوییم. منم حتما آماده چنین صحبت ها هستم، فقط اینکه ما زیاد داده نشویم به این موضوع های موقتی روز و بیشتر بیایم در اطراف مسئله های ملی و اون چیزی که به ما ربط دارد صحبت کنیم. من 100% مطمئنم که مثلا اون چیزی که امروز در سوریه میگذرد به موضوع ملت ما، چون که در اونجا شهروندان تاجیکستان هم هستن، خیلی ربط دارد. حتی من اون قضیه امروزه سوریه را برای تاجیکستان و برای ما تاجیکان از قضیه اوکراین هم بیشتر میدونم. در همین شب و روز میتواند بعد یک هفته، بعد یک ماه باز این اولویتش پایینتر برود و این قضیه اوکراین خواهیم نخواهیم چون به منطقه ما نزدیکتر است اولویت بیشتر خواهد داشت. اما در همین شب و روز خیلی به ملت ما، با کشور ما ربط دارد، هم به خاطر آن که در اونجا تاجیکان هستند، هم به خاطر آن است که در اون قضیه سوریه وضعیت چندین دیکتاتور دیگر در مثلا روسیه و در تاجیکستان و در جای دیگر ربط دارد. این رو باید ما این را باید بها بدهیم. و ببینید غلبه ترامپ در انتخابات امریکا در اروپا به قدرت آیسته آیسته به اثر قدرت آمدن نیروهایی که تقریبا مثل ترامپ فکر میکنن و نتیجه جنگ روسیه و اوکراین که احتمال زیاد دارد در آینده نزدیک ما شاهد یک روند مذاکرات و صلح و یک ختم جنگ شویم. جنگ اسرائیل با غزه، جنگ اسرائیل با حزب الله، این سازشنامه آتش بسی که بین حزب الله و اسرائیل شد و این حالا معلوم نیست که جنگ اسرائیل اکنون با غزه چی به کجا میکشد. معلوم نیست که مناسبت اسرائیل با ایران یا ایران با اسرائیل به کجا میکشد و این حادثه سوریه به چی می انجامد. ما در یک میدونه در یک مرحله بسیار حساس و به گفت روسا بسیار اینترسنی زندگی کرده شدیم که در مجموع همه این به وضعیت ما در تاجیکستان تأثیر خواهد رساند و ما نمیتونیم نادیده بگیریم، نمیتونیم مثل یک تماشابین فقط مثل یک تحلیلگر رفتار کنیم. باید که نبض این حادثه ها را در دست داشت و سیاست های خود را، برنامه های خود را مطابق به همین وضعیت ها، به همین واقعیت ها باید که طراحی کرد و همیشه آماده بود که یک برنامه که تا دیروز داشتیم میتواند فردا تغییر یابد، چون واقعیت ها تغییر مییابند. مثلا اگر جنگ روسیه و اوکراین خاتمه پیدا کند و مذاکرات آغاز شود، این به برنامه ما تاثیر خواهد رساند 100%. وضعیت افغانستان، من این جمله را تکمیل کنم، وضعیت افغانستان اگر طالبان را روسیه اعتراف کند، از روی خط تروریستی برآورد، تاجیکستان را مجبور کند که رابطه‌های بهتر داشته باشد، این به سیاست‌های ما تاثیر خواهد رساند. اگر در سوریه حادثه به همین سمت ادامه پیدا کند، حالا معلوم نیست، من احتمال زیاد میدیم که این پیروزی‌های مردم سوریه ادامه پیدا کند و احتمال هم میدیم که ما نباید قدرت و توانمندی سوریه و روسیه، ایران اگر وارد قضیه شود، ببینید ایران وقتی که اراده کرد در وقتش بشار اسد را نجات داد و میتواند ایران این کار را بار دیگر کند. ایران اراده کرد داعش را از بین برد، ایران اراده کرد و ایران کارهای مثبت و خوبی رو در منطقه انجام داد. اگرچه من در مسئله نجات دادن دیکتاتور مثل بشار اسد ملاحظه دارم، اما اون که کاری که در برابر داعش کرد 100% کاری مثبت بود. این را حتی میتوان گفت نه تنها خدمت به اسلام، خدمت به بشریت بود. ولی فکر نکنم که ایران مثلا حالا گرفتار برنامه هسته‌ای است و با اسرائیل مثلا مشکلی دارد و قضیه حزب الله و غزه در اونجا گرفتار هست
و نمیتونه در سوریه کاری کنه. نه، من به این فکر راضی نیستم و بنابر همین البته امید دارم که دیگر از پشتیبانی بشار اسد ایران دست میبردارد و تمرکز میکند بالای قضیه فلسطین و قضیه های داخلی ایران. اما باز دیگر این سیاست های بین المللی، یک کشور است، کشوری مستقل است، کشوری با ما دوست است، منظورم هم با تاجیکستان و هم با اپوزیسیون تاجیک، اگر این کار را کرد ما خیلی خرسند میشویم، جانبداری میکنیم. اگر که نکرد خب میگیم بالاخره سیاست داخلی یک کشور است. منظورم چی است از این صحبت ها؟ منظورم این است که ما در نهایت کار هم تحت تاثیر این حادثه از انتخابات امریکا شروع کرده، آمدن ترامپ شروع کرده تا وضعیت طالبان و افغانستان تحت تاثیر این قرار خواهیم گرفت. ولی از طرف دیگر باید از این حالت تماشا و تحلیل و نظر دادن بیرون آمد و نمیگم که ما یک بازینگر در منطقه خواهیم بود. اصلا این حرفای دور از واقعیت رو باید کنار گذاشت، اما باید حداقل تلاش کرد که از این واقعیت ها دور نبود و سیاست های خود را، برنامه های خود را با این واقعیت های هر روز عوض شونده سازگار کرد، مناسب کرد و یعنی از این واقعیت های منطقه و جهان دور نافتاد. من مطمئنم که این تحولاتی که در جهان و منطقه شده ایستاده است در آینده نزدیک یک تأثیر خود را در منطقه ما هم خواهد رساند و ملت تاجیک، نیروهای اپوزیسیونی باید آماده این تغییرات هم باشند. خب دیگر شما و بینندگان را به خداوند یکتا میسپارم. ان شاء الله که باز در برنامه دیگر در خدمت شما هستیم. خداوند نگهبانتان باشد استاد. هزار رحمت. اگرچه سوال‌ها باقی ماندن اما دیگر علاج نداریم. دستم کوتاه. حتما در خدمت هستیم. سلامت باشید. آباد باشد استاد. همین بود دوستان عزیز، تماشابینان گرامی، اون برنامه که امروز ما در نقشه داشتیم. باور دارم که اگرچه برنامه ما از 60 دقیقه گذشت رسا 100 دقیقه شده است، اما از منفیت خالی نبود. حرفایش گفته شد که باید که گفته میشدن، باید یک حرفای نو هم صدا دادن و امیدوارم که شما از این برنامه‌های ما، از این حرفای راهبر پیمان ملی تاجیکستان برای خود نقطه‌های مهم را گرفتید، پیدا کردید و باقی همه شما را در پناه خداوند میسپارم تا برنامه آینده. خداوند نگهبانتان و به خانواده شما، به مال و جان و دسترخوان شما خداوند برکت دهد و در حق ما هم دعا کنید. خداوند نگهبانتان.